the same time, we have some seminars. Okay, no problem. So if the resource person is present there and the participant, particularly the students and your organizing committee, so you can start the program. Okay. Okay, sir. Okay, sir. That will be great. Yes, sir. Our speaker, madam, have already joined. Our Yeah, IQC yeah. Okay. coordinator, sir, has also joined. So, good morning, everyone. Hi, dear friends and students, and our honorable principal, sir, our honorable speaker of the day, and our coordinator, IQC coordinator, sir, Professor Shubroto Ghosh. We are here today on 13th of August to have a discussion, and it is actually a webinar, yes, on the role of emotional intelligence in career prospects and personality development. Now, it is for all, it is actually for the students of Durgapur Government College, and this whole webinar is being organized jointly by Career Counseling and Placement Cell, Durgapur Government College, Department of Philosophy, and Students Welfare and Psychological Counseling Cell. So this is it. A very good morning and a warm welcome to all of you here present. So at the very onset, we would like to request our Honorable Principal Sir, Dr. Devnath Pali. Sir, please, if we can have a few words from you on the webinar. Good morning to you all. Thank you, Mika Madam, for nice introduction of this today's online webinar on role of emotional prospects and personality development. So on behalf of the entire Government College family, first of all, I would like to express my sincere gratitude and heartfelt thanks to Dr. Sanjita Ghosh, Assistant Professor, Department of Psychology, West Bengal State University, and she is the resource person of today's online webinar. My dear students, my dear colleagues. So the program is organized as mentioned by Bhumika Madam, jointly by Philosophy Department, Career Counseling and Placement Cells, Student Health, Welfare and Psychological Counseling. Very nice topic they have chosen, and I think this will be the most interactive session. So my honest request to the students, not only the students, our faculty members, please interact with Madam, Dr. This particular role of emotional intelligence. Today is very talked about subject, and you know, if you go to the newspaper, electronic media, or print media, so we are very much familiar with how things are going around us. So this kind of webinar is very important, particularly for the personality development of the students. Not only the students, I think the faculty members will be enriched by themselves. And once again, my request to Madam, please come in the physical mode in our college. Most welcome, Madam, to our college. So definitely, Bhumika Madam will contact you and will organize a seminar or invite a lecture or interactive session, workshop, whatever will be, particularly on this subject, because you know very well better than me. So I at least welcome to you in our college in the physical mode. Anyway, once again, thank you very much for organizing such a seminar. And once again, my sense of gratitude to Ma'am, Dr. Sanjita Ghosh. I wish you grand success of this seminar. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. Dr. Devnath Pali, Principal, Durgapur Government College, he has always been with us with all the activities around in the college. Like the college is flourishing like anything nowadays, and students are being helped to the utmost. So thank you, sir. Thank you so much. We know that always you are with us and you will be guiding us. Thank you, sir. So I would just like to request Sir Shubroto Ghosh, IQAC Coordinator, Durgapur Government College. Sir, if we can have a few words from you over the webinar. Thanks a lot, Mika. Our congratulations to you and all the organizers. This is going to be, I'm sure this is going to be a very important session for, as our principals have nicely mentioned, not only for students, but for all the faculty members who have joined here. The topic is extremely important. We know about
emotional quotient, EQ, side by side with IQ, if there is EQ, lot of benefit accrues, particularly in professional life. That is what I have heard, what we have heard. Now, I will also try to listen to Dr. Sanchita Ghosh. I'm glad that probably this is the second time that we'll be hearing her. She was earlier with us also. We are very, very glad and very happy to have you with us in this type of seminar. And I just repeat what our principal sir has already mentioned. It would be nice if you can come here to give any lecture in physical mode, so that we can all interact with you more actively. Now, without just an initial query from my side, suppose as far as my own understanding goes, I may be wrong, I'm not sure, because I'm not a professional in this field. Now, as far as the quotient is concerned, that may be quite natural. So, quotient probably cannot be changed. But if we consider it as a skill, emotional interaction skill, emotional reading skill, emotional qualities, emotional aspects, reading skills, that skill may be enhanced with suitable effort, with effective efforts. So, if that aspect, how to enhance our emotional understanding or emotional reading skills, if that aspect is highlighted in the lecture, I think that would be very helpful for many of our students, because they can then orient themselves in while seeking jobs, and also while in job for betterment of their employment prospects. With these few words, I welcome all the participants here. My heartiest congratulations to the organizers for choosing this lovely topic, and for the ready willingness to deliver the talk within this webinar. We are very grateful. Thank you all. Thank you, sir, so much. And our IQAC coordinator, sir, Professor Subrata Ghosh, have rightly pointed out so. But then we'll be hearing the whole details and the whole discussion in a very interactive session. We are looking forward from Dr. Sanchita Ghosh, and of course, a great participation is expected from students. So we are all set. And just to have a few words on, the whole broad topic, because Department of Philosophy is involved here, career counseling and placement cell is involved, as well as the psychological counseling cell, and the students' welfare and psychological counseling cell is involved. So we had a motto, actually, an aim for organizing such a webinar, and it is but philosophical. So being the HOD Department of Philosophy, as well as the joint career counseling and joint convener of career counseling and placement cell, I would just like to point out a very pertinent point on the issue, that what was the reason at all of choosing such a topic. So the reason was what we thought about was we consider ourselves to be human beings inhabiting this world for n number of years, and we expect to move on and stay here in this world. So we have, of course, we have groups, and we have interactions, and we have institutions, and we live in a society that we say. But then, if we talk of philosophy, then it is perhaps philosophy which has been finding and hunting for solutions and probable answers, of one question: where do intellect and emotion meet? Or say, which should be the guiding principle
intellect or is it the emotion? Like we have two strands in a broader way if we consider that we consider ourselves as human beings. So if we consider now if we consider this emotional intelligence or EI as the meeting point, then that could be a very important and valuable information that we can share with our students, because it is all about personality building, it is all about career building. Now that you students, the students who are here in this webinar, I must convey this message to you that you are here in a small group. After your graduation, you will be in a larger group. And then, if you try to build your career, you have your sharing of intellect and sharing of emotions. Now, how to balance, and how to prosper, how to be resilient, and how to motivate not only others, but yes, yourself. If you can't motivate your own self, then you may fall short of motivating others. So, this was the whole thought behind choosing such a topic for the webinar. So here we will be having a very interactive session, and we just like Professor Shubroto Ghosh, our IQAC coordinator, have already shared that we had Dr. Sanchita Ghosh, and we had a very interactive session earlier on spiritual well-being. It was such a nice session that all of us remember. And today, a similar theme, a similar experience will be there with all students. We have also invited our first semester students so that they can also be acquainted with the different activities of the cell and the department that we have been organizing, and that today we have organized today, that we have taken that initiative of coming together actually. So now it is like we are we would like to welcome Dr. Sanchita Ghosh. She is Assistant Professor, Department of Psychology, West Bengal State University, and she is an ardent speaker, so to say. She has engaged students earlier as also in a very interactive session. She got both her master's degree and PhD from the Department of Psychology, University of Calcutta, and also she had the PG diploma in cognitive behavioral and existential counseling. And yes, she is a licensed rehabilitation psychologist. So she is all in one, and she's the most apt person, so kind and so well structured, so well formed, so knowledgeable, and such a scholarly person. So yes, ma'am, the floor is yours. We can begin the lecture. স্টুডেন্টসদের বলছি, ম্যাডাম বাংলাতে বলবেন, কোনো অসুবিধা হবে না তোমাদের। যেরকম ভাবে ম্যাম চাইছেন একটু ইন্টারঅ্যাক্ট করবে, ভুল ঠিক এখানে কোনো জাজমেন্ট নেই। তোমার উত্তর ঠিক না ভুল এইটা চিন্তা করতে গিয়ে উত্তর দিতে পারছো না বা কথা বলতে পারছো না, ইট ইজ জাস্ট আ ডায়ালগ অ্যান্ড আ good interaction which will help you in future. So this is all. It will be all in Bengali. It's all yours, ma'am. Thank you so much, madam, for such wonderful and very beautiful introduction. At the very beginning, I would like to express my sincere gratitude to Dr. Devnath Palik, Principal of the Durgapur Government College. I would like to express my gratitude to you, Dr. Bhumika Kanjina, and Professor Shubroto Ghosh, Director, IQAC Durgapur Government College, for inviting me and for delivering me and for providing me the opportunity to interact with the beautiful students of your college. So
it's a very good initiative, and this practice and initiative actually will help students to become a very established or successful person in their life. So now I think we can start the session. I would like to share slides and I'm just trying to share my slide from my another ID, and then we'll start the interaction. Ma'am, kindly allow me to share my slide. I think some others could Nidhi. Madam, Nidhi madam, if you can, if the slide, if the flyer, do not share the flyer now. Now a speaker will share her slide. Hello. Am I audible, Nidhi madam? Shumana madam? Maybe they are trying. They are trying. Hello. Hello. Hi. Hello. হ্যাঁ দিদি ম্যাডাম এই ফ্লায়ারটা শেয়ার করা আর দরকার নেই, ম্যাডাম তো শেয়ার করবেন ওনার স্লাইডটা ওই জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ওকে ম্যাম। হ্যাঁ স্টপ প্রেজেন্টিং করেছেন, ফ্লায়ার প্রেজেন্ট উনি তো নিজে পিপিটি প্রেজেন্ট এবার ঠিক আছে? স্লাইডটা দেখা যাচ্ছে সবার কাছে ভিজিবল তো? হ্যাঁ ম্যাম স্লাইড দেখা যাচ্ছে। ওনাকে ওনার সাইডটা দেখা আছে। আচ্ছা আচ্ছা। So, as we know, today's topic, role of intelligence in career prospects and personality development. তো এখানে আমরা এই টপিক থেকেই বুঝতে পারছি যে আমরা এখন কিছুটা টাইম what is emotional intelligence and how it can help us to develop our personality, এই পার্সপেক্টিভটা আমরা আলোচনা করব স্পেসিফিক্যালি ক্যারিয়ার প্রসপেক্টে। কারণ আমরা জাস্ট আফটার গ্র্যাজুয়েশন আমরা হয়তো চেষ্টা করব যে ওয়ার্ক ফিল্ডে সবাই যাওয়ার বা নিজের ফার্দার আরও হায়ার এডুকেশনে যাওয়ার পরে আমরা আবার ওয়ার্ক ফিল্ডে আসার চেষ্টা করব। তো এটা আমাদের একটা গোল। তো সেটা শুধুমাত্র ওয়ার্ক ফিল্ড না, আমাদের নিজেদের পার্সোনাল লাইফেও যদি আমরা বেটার ভাবে নিজেদের ইমোশনকে জানতে পারি, নিজেদের অন্যের ইমোশনকে জানতে পারি, তো সেটা আমাদের ওভারঅল একটা ওয়েলবিং মেনটেন করতে হেল্প করবে। তো শুরু করাতে আগেই একটি জায়গাটা আমার জানা দরকার বা বলা আমাদের আলোচনায় আনা দরকার যে হোয়াট ইজ ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স। So from the definition we can say that it is a set of emotional and social skills that influence the way we perceive and express ourselves, develop and maintain social relationships, cope with challenges and use emotional information in an effective and meaningful way. তাহলে কিভাবে আমরা নিজেদের ইমোশনকে জানতে পারছি, নিজেদের ইমোশনকে জানা এবং আমাদের নিজেদের ইমোশনকে জানার সাথে সাথে অন্যের ইমোশনকে জানা, সেটা আমাদের একটা স্কিলের মধ্যে চলে আসে এবং সেই অনুযায়ী আমরা কিভাবে আমাদের সোশ্যাল রিলেশনশিপকে মেনটেন করতে পারছি এবং এই যে এবিলিটি নিজের ইমোশনকে জানা এবং অন্যের ইমোশনকে জানা, সেটা কিভাবে আমাদের এই লাইফের মধ্যে একটা মিনিংফুল ওয়েতে সব কিছুকে ডিল করতে হেল্প করছে, সেই জায়গাটা আমরা কিছুটা সেটাই আমাদের অ্যাকচুয়ালি ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স। এবারে আমরা যেটা এই সেশনে করব যে আমরা নিজেদের ইমোশনকে কিছুটা জানার চেষ্টা করব। কোনো সিচুয়েশন এরকম আমরা ফেস করেছি যে সিচুয়েশনে আমি নিজের ইমোশনকে কন্ট্রোল করতে পারিনি বা কন্ট্রোল করতে গিয়ে আমার সোশ্যাল রিলেশনশিপ, ফ্যামিলি রিলেশনশিপ, পিয়ার রিলেশনশিপ, সেই জায়গাটা আমার অসুবিধা হয়েছে। তো সেই সবগুলোই কিন্তু আমরা এখানে ওপেনভাবে আলোচনা করব, ঠিক আছে, আস্তে আস্তে যত আমরা এগোবো। আচ্ছা, আরেকটু স্পেসিফিকভাবে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের কথা বলতে গেলে আমাদের যার কথা না বললেই হয় না, সেটা হচ্ছে ড্যানিয়েল গোলম্যান। তার ডেফিনেশনটা একটুখানি জেনে নেব যে হোয়াট ইজ ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স। গোলম্যান যেটা বলছেন, it is a capacity for recognizing our own feelings
those of others, for motivating ourselves, for managing emotions well in ourselves and in our relationships. তাহলে যে এটা একটা বিশেষ আমাদের ক্ষমতা, যেটা আমাদের দক্ষতা বা সেই জায়গাটার উপর দিয়ে বা সেটার উপর ভিত্তি করে আমরা ম্যানেজ করার চেষ্টা করি আমাদের গুলোকে, যে বিভিন্ন রিলেশনশিপের ক্ষেত্রে কিভাবে সেটাকে আমরা এক্সপ্রেস করতে পারি। আচ্ছা, এখানে অ্যাকচুয়ালি ইন্টারনাল অ্যান্ড সোশ্যাল ওয়ার্ল্ড এই দুটো মানে জায়গাকে অনেক বেশি ড্যানিয়েল গোলম্যান তার যে কনসেপ্টটা ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের তিনি নিয়ে এসেছেন সেখানে এমফ্যাসিস দিয়েছেন। তো এখানে যে প্রশ্নগুলো আসতে পারে যে নিজের সম্বন্ধে জানা বা এই বারে বারে বলছি নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারা, বা কোন জায়গায় কোন কথাটা বলবো, কোন কথাটা সোশ্যালি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কথা হবে, নট অনলি দ্যাট কোন সিচুয়েশনে আমি কোন অন্যের সাথে ইমোশনটা বোঝা সেই জায়গাটাও আমি যথাযথভাবে করতে পারবো। এইরকম সিচুয়েশনে হয়তো আমরা আমাদের যতটা বড় হয়েছি, আমি স্পেসিফিক্যালি এখানে স্টুডেন্টসদেরকেই বলছি, যে বয়স পর্যন্ত আমরা বড় হয়েছি, যতটা আমরা আমাদের সমাজকে জানতে পেরেছি বা আমাদের ফ্যামিলির সঙ্গে, আমাদের কলেজে, আমাদের পিয়ার গ্রুপে, বন্ধুদের সঙ্গে চলতে গিয়ে নিশ্চয়ই কোনো না কোনো জায়গায় কখনো কখনো ইমোশন ম্যানেজমেন্টে কিছু না কিছু সমস্যা হয়তো আমরা ফেস করেছি, কারণ এটা খুব কোয়াইট কমন যে আমরা এরকম সমস্যা প্রতিনিয়ত জীবনে চলতে গিয়ে কিছু না কিছু ফেস করে থাকি। এবারে সেটা মানে আমাদের জানাটা দরকার যে আমরা যে বলছি ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স, তাহলে কোনটা ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স? তাহলে কি আমি যেটা ফিল করছি, ফেস করছি, সেটাকে আমি এক্সপ্রেস করবো না, সেটাকে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স বলা হচ্ছে? তাহলে কোনটা ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড হোয়াট ইজ নট ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স, সেই জায়গাটাও আমাদের একটু জেনে দেওয়া দরকার। তাহলে হোয়াট ইজ ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স? বিং অ্যাওয়্যার অফ ওয়ানসেলফ। আমি নিজের সম্বন্ধে জানতে চাইছি, নিজের সম্বন্ধে জানার চেষ্টা করছি, এবং সেই অ্যাওয়ারনেসটা কিন্তু এই জায়গাটাতেও নিয়ে যাচ্ছে যে আমি একটুখানি জানি যে আমি পরীক্ষার সময় যদি অনেক বেশি অ্যাংশাস হয়ে যাই, যেটা স্টুডেন্টদের মধ্যে খুব সমস্যা দেখা যায়, যে খুব ভালো হয়তো প্রস্তুত হয়েছে বা হয়েছ গোটা বছর ধরে, কিন্তু পরীক্ষার আগে এমনই একটা অ্যাংজাইটি হতে শুরু করলো, যতটা প্রস্তুত হয়েছিলাম ঠিক ততটা পরীক্ষার খাতায় লিখে উঠতে পারলাম না। তার মানে আমারকে মূল্যায়ন করা হবে আমার পরীক্ষার খাতায় আমি কতটা পারফর্ম করেছি সেটার ওপর ভিত্তি করে। তাহলে সেই মূল্যায়নটার জায়গাটাও সেটা যথাযথ মূল্যায়ন হলো না। তাহলে আমি যদি এটা সম্বন্ধে আগে থেকেই অ্যাওয়্যার হতে পারি যে আমি এই সিচুয়েশনে কতটা অ্যাংশাস হয়ে যেতে পারি, আমি কোনো সিচুয়েশনে হয়তো কোনো বন্ধুর সঙ্গে মতবিরোধ হচ্ছে, রেগে গেলে আমার অ্যাঙ্গার ম্যানেজমেন্টে খুব সমস্যা হয়ে যায়, তো আমি রেগে গিয়ে সেখানে যা খুশি বলে দিতে পারি। ভাবো, সেটা বন্ধুদের মাঝে বললাম তো এক প্রকার হলো, যদি সেটা কর্মক্ষেত্রে গিয়ে যদি কাজের সুযোগ পাই, সেখানে গিয়ে যদি যা খুশি যা মনে আসছে বলে দিই রেগে দিয়ে, তাহলে তো আমি জবটা আমার থাকবে না, বা জব সিচুয়েশন ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে সেখানে সার্ভাইভ করা। তাহলে আমার ইমোশন সম্বন্ধে আমার জানাটা ভীষণভাবে দরকার, অ্যাওয়্যার থাকাটা দরকার। কারণ কোন সিচুয়েশনে আমি কিভাবে রেসপন্ড করতে পারি, এটা প্রত্যেকটা মানুষের ক্ষেত্রে এই জায়গাটা ডিফার করে যায়। যে ধরো এক্স যেভাবে কোনো একটা সিচুয়েশনে ইমোশন ম্যানেজ করে থাকেন, ওয়াই হয়তো সেই সিচুয়েশনে একটু ডিফারেন্টভাবে ম্যানেজ করে থাকেন। তো সেই জন্য নিজেকে জানাটা খুব প্রাথমিকভাবে দরকার। তারপরের স্তরটা কি, বিং এবল টু ম্যানেজ ইমোশন, বিং সোশ্যালি অ্যাওয়্যার, যে একরকম হচ্ছে যে ওই অ্যাওয়ারনেসের সঙ্গে সঙ্গে ইমোশন ম্যানেজমেন্টের জায়গাটাও চলে আসে, যে আমি কি করে আমার ইমোশনটাকে ম্যানেজ করবো যখন আমি জানি যে এই সিচুয়েশনে আমি রেগে যেতে পারি অনেক, বা এই সিচুয়েশনে আমি যদি অনেকটা অ্যাংশাস হয়ে যেতে পারি, তাহলে আগে থেকে আমাকে অ্যাংজাইটি ম্যানেজমেন্টের জন্য চেষ্টা করতে হবে, যাতে আমি পারফরমেন্সটা আমার যতটা এবিলিটি, আমার যতটা প্রিপারেশন সেই অনুযায়ী যথাযথভাবে দিতে পারি। বা এটা তো গেল পরীক্ষা সিচুয়েশন, ঠিক একই রকমভাবে এই অ্যাংজাইটির জন্য অনেকের ইন্টারভিউ খারাপ হয়। ঠিক আছে, ইন্টারভিউ বোর্ডেতে গিয়ে এতটাই অ্যাংশাস হয়ে যাচ্ছি, দেখা যাচ্ছে যে আমার যতটা ক্যাপাবিলিটি সেই জায়গাটা আমি ইন্টারভিউ বোর্ডের কাছে কমিউনিকেট করে উঠতে পারছি না। তাহলে সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমার পারফরমেন্সটা হ্যাম্পার্ড হয়ে যাচ্ছে ডিউ টু মাই ইন্টেলিজেন্সের যে এই ডোমেনটা, আমার ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের এই ডোমেনটা, সেই জায়গাটাতে আমার অসুবিধা থাকার জন্য। ঠিক আছে, তাহলে আমি আগে
আগে থেকে অ্যাওয়্যার যদি হয়ে থাকি যে আমার এখানে পারফরমেন্স অ্যাংজাইটি হতে পারে, তাহলে আমি আগে থেকেই চেষ্টা করব হাউ টু ম্যানেজ দ্যাট ইমোশন। জাস্ট পরের যে পয়েন্টটা আমরা দেখছি, সেই ম্যানেজমেন্টের জন্য প্রফেশনাল হেল্প নেওয়া যেতে পারে। অনেক রকম ম্যানেজমেন্টের স্ট্র্যাটেজি আছে, সেইগুলোকে আমরা শিখবো, জানবো, যে যাতে আমরা সেটা ম্যানেজ করতে পারি। বিং সোশ্যালি অ্যাওয়্যার, যে কোন সোশ্যাল সিচুয়েশনে কীরকম ইমোশন মানুষের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, কেন দেখা যাচ্ছে, কেন মানুষ এতটা রেগে রয়েছেন। ধরো এখন যে ঘটনাটা ঘটেছে আমাদের এখানে, যে আরজিকরে যে কেসটা, যে ঘটনাটা ঘটেছে ভীষণ দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আমাদের সবার মনেই একটা ভীষণভাবে এই ঘটনাটার এগেনস্টে একটা অ্যাজিটেশন তৈরি হয়েছে, যেটা খুব স্বাভাবিক। আমি যদি বুঝতে যাই আর একটা মানুষের মন, যে কেন মানুষ এত রেগে রয়েছেন, কি ঘটনা, কোন জায়গাটার থেকে তারা এত রেগে রয়েছেন, তাহলে সেটার জন্য আমার দরকার হচ্ছে সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস থাকাটা দরকার। তবেই আমি আরেকটা মানুষকে বুঝতে পারবো তার সিচুয়েশনে নিজেকে রেখে। Next is ability to manage interpersonal relationships by using emotions. তাহলে এই ইন্টারপার্সোনাল রিলেশনশিপটা তো নানা ক্ষেত্রেই সেটা প্রযোজ্য। যেমন আমার পরিবারেও ইন্টারপার্সোনাল রিলেশনশিপের মধ্যে আমাকে থাকতে হচ্ছে, আমার প্যারেন্টসদের সঙ্গে, আমার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে, আমার টিচার্সদের সঙ্গে একটা ইন্টারপার্সোনাল রিলেশনশিপ কলেজে মেনটেন করতে হচ্ছে। তার সাথে সাথে আমার বন্ধুদের সঙ্গে একটা ইন্টারপার্সোনাল রিলেশনশিপের জায়গায় রয়েছে। কেউ কারোর পার্টনারের সঙ্গে ইন্টারপার্সোনাল রিলেশনশিপের জন্য ইমোশনাল টার্ময়েলে থাকার একটা জায়গা তৈরি হচ্ছে। তাহলে এই অ্যাওয়ারনেসটা কিন্তু আমাদের ইন্টারপার্সোনাল রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্টে হেল্প করে। আর এটা একটা স্পেসিফিক্যালি একটা সায়েন্টিফিক স্টাডি করার একটা জায়গা, যেটা নয় ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স। আমার ইমোশনটাকে আমি ইগনোর করছি বা সাপ্রেস করছি, এটা ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স নয়। আমাকে জানতে হবে যে আমার মধ্যে যদি এই ইমোশনটা জেনারেটেড হয় বা হয়ে থাকে, তাহলে আমি সেটাকে কী করে ম্যানেজ করবো। কারণ এই ইমোশনটাকে সাপ্রেস করলে সেটা আবার একটা মেন্টাল হেলথের অন্য একটা সমস্যা সেখান থেকে তৈরি হতে পারে। অ্যালাউইং ইমোশনস টু ডমিনেট থিঙ্কিং অ্যান্ড ডিসিশন মেকিং, এটা একদমই আমরা ভাবছি না যে যা কিছু করবো ভীষণ ইমোশনালি ড্রিভেন হয়ে আমি একটা ডিসিশন নিয়ে নেবো, বা ইমোশনালি ড্রিভেন হয়ে আমি একটা কোর্স অফ অ্যাকশন চুজ করে নিচ্ছি। একদমই সেটা ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের জায়গা নয়। পার্মানেন্ট ট্রেট যেটা নট চেঞ্জেবল, এটা একদম নয়। কারণ আমরা যদি ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের ডিফারেন্ট মডেলস দেখি, সেখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে একদম প্রথমের দিকে যে মডেলগুলো এসেছিল সেখানে বলা হচ্ছিল যে এটা একটা পার্মানেন্ট ট্রেট। তারপরে যেটা থ্রু ডেভেলপমেন্ট যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে এগুলো একটা স্কিল, যে স্কিলটা আস্তে আস্তে ডেভেলপ করা যায়, যে স্কিলটা থ্রু ইন্টারাকশন চেঞ্জ করা যায়। সো ইট ইজ নট আ পার্মানেন্ট ট্রেট। যদি কারোর মনে হয়ে থাকে যে আমার এখন এই স্কিলটা কম আছে, তো আমি উইথ স্কিল ট্রেনিং আই ক্যান এনহ্যান্স মাই দ্যাট trait, or I can enhance my that part, that okay, an indicator of cognitive and academic intelligence. এটা কিন্তু ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের ভিত্তিতে আমার একাডেমিক ইন্টেলিজেন্স খুব হাই, মানে পারফরমেন্স খুব হাই হবে, সেটাও কিন্তু ঠিক কথা নয়। দ্যাট ইজ নট ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স। হ্যাঁ, আমরা যদি দেখে থাকি যে আমাদের মানে কগনিটিভ ইন্টেলিজেন্স বলতে আইকিউ যেটা আমরা বুঝি, যে সেই ইন্টেলেকচুয়াল ডেভেলপমেন্টের যে ইন্টেলিজেন্স কোশিয়েন্ট যেখানে থাকছে, সেখানে আমাদের তার একটা অংশ থাকছে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স। কিন্তু সেটা কিন্তু এরকম নয় যে যার হাই আইকিউ থাকবে তার হয়তো ইকিউ হাই হতে পারে, কিন্তু এরকম নয় যার হাই ইকিউ থাকবে তার হাই আইকিউ হবে। ঠিক আছে, তো এই জায়গাটা কিন্তু সমান সমান নয়। আচ্ছা, এছাড়াও কি থাকছে, যে পার্সনস অ্যাপটিটিউড আর ইন্টারেস্ট, এটা কিন্তু কোনো মানুষের অ্যাপটিটিউড মানে কোনো একটা জায়গাতে কোনো বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে, দক্ষতা রয়েছে, যেটা উইথ স্কিল যেটা ডেভেলপ করতে পারে, বা বিশেষ একটা কোনো একটা ফিল্ডে ইন্টারেস্ট রয়েছে, সেটাই ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স, নট লাইক দ্যাট। অ্যাভয়েডেন্স অফ কনফ্লিক্ট, সেটাও ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স নয়। বেস্ট প্রেডিক্টর অফ সাকসেস ইন লাইফ, ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স ইজ দ্য প্রেডিক্টর অফ সাকসেস, কিন্তু এটাই একমাত্র প্রেডিক্টর নয়। এর সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকগুলো জায়গা থাকতে হবে। যেমন এই জাস্ট আগে মানে টপ পয়েন্টটাতেই যেটা আমরা বলছিলাম, অ্যাপটিটিউড, ইন্টারেস্ট, সেগুলোও থাকতে হবে, তবেই একটা মানুষ টোটাল মানে সাকসেসফুল হয়ে উঠতে পারেন। কিন্তু আমাদের জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে যদি আমরা সাকসেসফুল জীবনের দিকে এগিয়ে যেতে চাই, তাহলে কিন্তু আমাদের নিজের ইমোশনকে জানাটা দরকার। কারণ প্রত্যেকটা মুহূর্তে আমাদেরকে এই ইমোশন নিয়েই কাজ করতে হয়। আচ্ছা, এখান থেকে যদি এতদূর আমরা এসে একটু দাঁড়াই, আমি একটু জানতে চাইবো যে এরকম কোনো জায়গা কি তোমরা ফেস করেছো যখন মনে হয়েছে যে আমার
ইমোশন ম্যানেজমেন্টে কোনো সমস্যা হয়েছে? স্টুডেন্টসরা যদি বলতে চাও তাহলে একটু বাদেও বলতে পারি, আর একটু কথা বললে। স্টুডেন্টস যারা আছো তারা বাংলাতে ম্যামের সাথে শেয়ার করতে পারো। ম্যাম যেটা বললেন যে এরকম কি কোনো কিছু হয়েছে, কোনো ঘটনা তোমার লাইফ এক্সপিরিয়েন্স, হ্যাঁ, যেখানে তোমার ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স মানে বা ইমোশনকে ম্যানেজ করতে তোমার সমস্যা হয়েছে। একটা সিম্পল ঘটনাও হতে পারে, তুমি টিকটকে গিয়ে কাউন্টারে গিয়ে একটু সমস্যা হয়ে গেল, ঝগড়া করে ফেললাম, বা বাস থেকে নামার সময় ঝগড়া হয়ে গেল, একটু বাসের সিটটা পেলাম না বলে তার সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল, এরকম ছোটখাটো ঘটনা হতে পারে। তাই হয় আমাদের যাতায়াতের পথে, আমরা অনেক সময় এটা এক্সপিরিয়েন্স করি। তোমরাও যাতায়াত করো বাসে, ট্রামে ইত্যাদি রাস্তায়, বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে খুব ক্লোজ ফ্রেন্ডের সাথেও এরকম হতে পারে। হঠাৎই এরকম একটা বাস অফ ইমোশনস হতে পারে। তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের সকল, আমি যে প্রথমে বলেছি আমরা সবাই মানুষ এবং সবাই এইরকম এরকম এক্সপিরিয়েন্স আমাদের আছে। হ্যাঁ রূপা, তুমি আনমিউট করেছো, তুমি কি কিছু বলতে চাও? প্লিজ বলো, ভিডিওটা অন করো। রিয়া অধিকারী, হ্যাঁ, yes, questions are coming up, ma'am. So nice and Yes, ma'am. such an interesting session. ভিডিওটা অন করো একে একে এবং বলো। গুড মর্নিং ম্যাম। একদম ফোনের কথা, হ্যাঁ বলো। এখন অনেক যেতাম, ঠিক আছে, তো আমরা তিনজন বান্ধবী। রিয়া প্রথমে বলছো না রূপা বলছো? রিয়া বলছি। রিয়া তুমি নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করো। ম্যাম আমার নাম রিয়া অধিকারী, আমি দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে এখন পাস আউট স্টুডেন্ট। তো আমি বলি যেটা আমার সাথে মানে ঘটেছে, প্রায় ঘটে থাকতো কলেজ যাওয়ার পথে। তো আমরা তিনজন বান্ধবী একসাথে কলেজ যেতাম, আর একজনের নাম হচ্ছে পারমিতা আর একজন ঝিলিক। তো ওরা আমার আগেই বাসে চাপতো, তো ওরা ওখান থেকে চেপে আমাকে ফোন করতো যে পানাগড় ঢুকছে, তাহলে তুই ওখানে চেপে যাবি। তো এমন হয়েছে যে ওদের বললাম ঠিক আছে বাসে সিট রাখবি। তো সিট হয়তো বাস থেকে লোক নামছে, এই সময় ওরা সিটটা রাখতে যাবে, অন্য একজন গিয়ে বসে পড়লো। আমার রাগ হতো যে তোরা আমার জন্য সিটটা রাখলি না, কিন্তু আবার ওদেরও কিছু করার নেই, সিটটা তো কারোর নাম লেখা নেই বা সেইভাবে কেউ করতে পারবে না। তো আমি তখন ভাবতাম যে ওদের উপর কি রাগ করাটা ঠিক হলো নাকি, এটা মানে নিজেও বুঝে উঠতে পারছি না যে আমি করবোটা তো কি করবো এখন, এরকম অনেক সময় ফেস করি। থ্যাংক ইউ রিয়া নিজের এই এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করার জন্য আমাদের সাথে। তাহলে এখানে তোমার যে এক্সপিরিয়েন্সটা, তুমি এখানে কনফিউজ থাকতে যে তুমি কি ইমোশন এক্সপ্রেস করলে এটা সোশ্যালি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট একটা রেসপন্স হতে পারে। কারণ বাসে সিট রাখাটা কারণ নিজের কন্ট্রোলে থাকে না, যেটা পাবলিক ট্রান্সপোর্ট। তো সেখানে তুমি কনফিউজ থাকার পরেও তুমি কি ইমোশনটা করতে, রাখতে, প্রকাশ করতে, নাকি সেটাকে নিজের মধ্যেই রাখার চেষ্টা করতে? সেটা প্রকাশ করে এবার লাভ তো নেই। আমি ভাবতাম যে ঠিক আছে, এটা তো আমাদের হাতে কিছু নেই, বাসটা না আমার না সিটটা পাবলিকের, যে আগে উঠবে তারই বাসটা মানে সিটটা তারই, তো এখানে রাগ দেখানোর কিছু নেই, এটা আমারই ভুল ছিল। তাহলে সেখানে তুমি ম্যানেজ করতে পারতে তোমার ইমোশনটাকে, যেমন তুমি সিচুয়েশনটাকে বুঝতে এবং সেইটার ভিত্তিতে তুমি নিজের ইমোশনটাকে ম্যানেজ করতে পারবে। হ্যাঁ, তো দেখতে পাচ্ছি আমরা যে এখানে এই ছোট্ট এক্সাম্পলটা দিয়েই যে এটা কিন্তু আমাদের মধ্যে এরকম নয় যে আমরা ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সটা আজকে জাস্ট সায়েন্টিফিক্যালি পড়ছি, জানছি কম্পোনেন্টগুলো। যদি কোনো জায়গায় ডেফিসিট থাকে সেটাকে আমরা ডেভেলপ করার চেষ্টা করবো। তো অলরেডি কিন্তু আমরা অনেকটাই ইকুইপড আমাদের সোসাইটিতে চলতে গিয়ে, আমাদের সোসাইটিতে বিভিন্ন সময় নিজেদেরকে অ্যাডজাস্ট করতে গিয়ে ছোটখাটো অভিজ্ঞতায় নিজেদেরকে মানে সেই কিভাবে আমরা নিজেদেরকে অ্যাডজাস্ট করবো সেই জায়গাটাতে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু অলরেডি জানি। এবার এখানে যদি রাগ করে ফেলতাম সেক্ষেত্রেও সেটা কিরকম ইমোশন হতো। কোনো সময় কিরকম হয়েছে যে আমি রাগ করে ফেলেছি, তারপরে দেখেছি রাগ করাটা আমার জন্য ঠিক হচ্ছে না, তারপরে আমি নিজেকে চেঞ্জ করেছি, এরকম কি কখনো হয়েছে? এরকম না হওয়াটা নয়, অনেকবারই হয়েছে, ছোট ছোট বিষয় নিয়েও রাগ হয়েছে, এরকম হয়েছে অনেকবার। হ্যাঁ এরকম রিয়ার সাথে স্পেশালি এরকম হতো ক্লাসে, কেন ওই পাস করেছে 6 সেমিস্টার, এবং আমরা আমাদের টিচারদের এরকম অনেক অভিজ্ঞতা আছে যেখানে রিয়া একটু বলে ফেললো কিছু, হ্যাঁ, এবং তখন আসল রিয়াকে আমরা দেখতে পেতাম, মানে ওই যে নমনীয় ভাবটা ছেড়ে দিয়ে রিয়া যখন কথা বলে তখন কিন্তু রিয়া খুব ক্যাটেগরিক্যাল এবং জাজমেন্টাল। আমাদের এক্সপিরিয়েন্স আছে ম্যাডাম। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে মাঝে মাঝে
অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইমোশন এক্সপ্রেস করতে গিয়ে একটু মাঝে মাঝে সমস্যা হয়। ঠিক আছে, আমরা আজকে চেষ্টা করবো যে কিভাবে সেটাকে মানে ভাবনা শুরু করবো। আজকে একটা ছোট সেশনেই যে আমরা শিখে যাব তা নয়, ভাবনাটা মানে মধ্যে নিজেকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করব। তারপরে তো আবারও আমাদের সুযোগ হবে কথা বলার, তখন আবারও আমরা সেটাকে নিজেকে স্কিল এনহ্যান্স করার চেষ্টা করবো। একদম একদম। পরের জন যে আছো রূপা রুই দাস, তুমি তুমি আনমিউট করেছিলে, বলো তুমি শেয়ার করো যদি কিছু করতে চাও। হ্যালো রূপা রুই দাস, রূপা বা যে কোনো কেউ, অন্য কেউ যদি বলতে পারো। এই মুহূর্তে রূপা পারছে কি পারছে না এটা বোঝা যাচ্ছে না, নেটে প্রবলেম হতে পারে। অন্য কেউ যদি বলতে পারো বলো। হ্যাঁ বলো, কে বলছো? ম্যাম আমি মৌমিতা। হ্যাঁ বলো মৌমিতা শাখা, বলো। নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করো, ভিডিওটা একটু অন করো, বলো। হ্যাঁ ম্যাম, আমার না ইমোশনাল কন্ট্রোল করতে একটু প্রবলেম হয়। মানে আমি যখন তখন রেগে যাই, প্রচন্ড ছোটখাটো ব্যাপারে রেগে যাই, দিয়ে ওটাতে ব্যাপারটা নিয়ে চিচিয়ে ফেলি, কিন্তু পরে মনে করি যে না ওটাতে ওটা বলা ঠিক হয়নি। এরকম হয় অনেক অনেক সময়, কি প্রায় সময়ই হয় এটা আমার সাথে। আমি আমার রাগটাকে কন্ট্রোল করতে পারি না। তাহলে সিচুয়েশনে, কোন সিচুয়েশনে কিভাবে কথাটা বললে নিজের কথাটা বলা হবে কিন্তু রাগটা প্রকাশ না করে, কিন্তু আমাদের চেষ্টা করতে হবে আসলে। এবং সেই সিচুয়েশনগুলো আস্তে আস্তে আমরা পড়ি যে নিজের সম্বন্ধে অ্যাওয়ারনেসটা আগে ডেভেলপ করা দরকার, সেটার জন্য কিভাবে আমরা সেটা ডেভেলপ করতে পারি। থ্যাংক ইউ মৌমিতা। তাহলে আমরা কি আরেকটু এগিয়ে নিই, তারপরে আবার আবার জিনিস বলবো যে আমার এই একটা কেস হয়েছে যে ভিডিওটা অন করো প্লিজ। অরিত্র প্লিজ ভিডিও, হ্যাঁ বল। ম্যাম এরকম অনেক সময় হয়েছে যে আমাদের স্কুলে যে স্টুডেন্ট, যে আমার যে কজন বন্ধু আছে তাদের মধ্যে কয়েকজন মানে অল্প সাকসেস, হয়তো কেউ মানে আমি স্পেশালি হিন্দুস্তানি ক্লাসিক্যাল সিঙ্গার, আমার সঙ্গে অনেক কজন আছে যারা হিন্দুস্তানি ক্লাসিক্যাল গায়, সঙ্গীত খেয়াল ভজন এগুলো খায়, এবং যারা এবং আমি যে কটা সাকসেস পেয়েছি আমার মধ্যে অতটা চেঞ্জেস দেখা যায়নি। কিন্তু যারা স্পেশালি হয়তো আমার থেকেও ভালো সাকসেস পেয়েছে কিংবা আমি চাই তারাও এগোক, কিন্তু তাদের মধ্যে সেই সাকসেসের ফলে তাদের একটা মেন্টালি চেঞ্জ হয়েছে। তারা যেরকম আগে আমার সাথে খুব ভালো করে খোলামেলাভাবে মিশতো, এখন কেমন যেন একটা নেগলেক্ট চোখে দেখে। সেই সময় আমার একটা মানে রাগ সৃষ্টি হয়, রাগটা মানে রাগের সৃষ্টি হয়েছে মাঝে মাঝে। মানে এরা যখন মানে ইগনোর করে কিংবা যখন একদম ভেবে নেয় যে নিজেরাই বিশাল মহান, তখন মানে আমার অতটা ভালো লাগে না। এই এফেক্টটা যদিও আমার ক্ষেত্রেও মাঝে মাঝে হয়েছিল, খুব কমই, মানে আমার ক্ষেত্রেও হয়েছে মাঝে মাঝে। ইগোটা হঠাৎ করে একটা সেলফ ইগো চলে আসে, খুব বাজে সেটা। মানে বাহ, অরিত্র তো খুব ভালো, মানে দুদিকটাই অরিত্র দেখেছে। অরিত্র থ্যাংক ইউ ফর ইওর কোয়েশ্চেন। আমার মনে হয় ম্যাম আমরা কোয়েশ্চেন গুলো মাঝে মাঝে নিই আবার একসাথে। একদম একদম। অরিত্র প্রশ্নটা কথা বলবে ম্যাডাম, কথা বলবে তোমার সাথে। আমরা শেষ করি ওয়েবিনার সেশনটা, ম্যাম নিশ্চয়ই তোমার কোয়েশ্চেনটাকে অ্যাড্রেস করবেন। দেখো কত ফ্রুটফুল এই ওয়েবিনার সবার জন্য। হ্যাঁ হ্যাঁ, সবাই হাত তুলে রাখো, একে একে করবে, ঠিক আছে? খুশি হয়েছে স্টুডেন্টরা। থ্যাংক ইউ ম্যাম, কন্টিনিউ করুন। অভিজ্ঞতাটাকে ধরে আমরা আরো কিছুটা ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সটাকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব, ঠিক আছে? তার আগে মানে সেটা আমি আর একটা মডেল যখন এক্সপ্লেন করব তখন আবার আমি অরিত্রর অভিজ্ঞতাটাকে নিয়ে আসবো, এবং অরিত্রর যে প্রশ্নটা বা অরিত্র যেটা শেয়ার করতে চেয়েছে সেইটাকে আরেকটু যদি এনরিচ করা যায় আমরা সেই চেষ্টাটা করব। আচ্ছা, এখানে আমরা যে জায়গাটা বোঝার চেষ্টা করব যে কি কম্পোনেন্ট থাকে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের। অলরেডি একটু আগে যখন আমরা রিয়ার এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করছিলাম তখনই দেখছিলাম যে নিজের ইমোশন ম্যানেজ করার জন্য আমরা কিছু না কিছু স্ট্র্যাটেজি আমরা ইউজ করেই থাকি, কারণ ইমোশন বিষয়টা হচ্ছে আমাদের একদম বেসিক ইনেট। আমরা জন্মের পর থেকেই কিন্তু ইমোশন এক্সপ্রেস করতে শুরু করে দিই, সেটা আমাদের বেসিক ইমোশন। যখন একটা বাচ্চা জন্মের পরেতেই তার তো কিন্তু তখন ল্যাঙ্গুয়েজ নেই, কিন্তু তার ডিসকমফর্টটা সে এক্সপ্রেস করছে থ্রু ক্রাইং, তার
যে যা কিছু ডিসকমফর্ট এক্সপ্রেস করছে থ্রু ক্রাইম। তো বেসিক ইমোশন যেটা, সেগুলো কিন্তু যে 6টা আমরা বেসিক ইমোশন জেনে থাকি, অ্যাঙ্গার, ফিয়ার, হ্যাপিনেস, সেগুলোকে আমরা ইনেট আমাদের সঙ্গে থাকে এবং সেগুলো অ্যাক্রস দ্য কালচার, অ্যাক্রস দ্য জেন্ডার, সেগুলো একদম মানে সেরকম ভাবেই জন্মের পর থেকে আমরা এক্সপ্রেস করে থাকি। তো এক্ষেত্রে সেই মানে এক্সপ্রেস করতে 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 তো আমাদের ইমোশনের সঙ্গে বন্ডিংটা তো একদম জন্ম লগ্ন থেকেই, তাই জন্য তো এটার সঙ্গে সঙ্গে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের যে কম্পোনেন্টগুলো আমাদের মধ্যে অলরেডি আছে বা যেগুলো সম্বন্ধে যদি আমরা সায়েন্টিফিক্যালি বুঝতে চাই, সেগুলো কি, যে পারসিভিং ইমোশন, যে অন্যের ইমোশনকে আমরা বোঝার চেষ্টা করছি, জানার চেষ্টা করছি যে সে মানুষটা কেন এরকম ভাবে ইমোশনটা এক্সপ্রেস করছে। যদি অরিত্রর এক্সাম্পলটা এখানে একটুখানি আমরা রিলেট করার চেষ্টা করি, যে ও বন্ধুরা যখন ও একজন ক্লাসিক্যাল সিঙ্গার, তো তারা যখন সাকসেস পাচ্ছে তখন কাইন্ড অফ নেগলেক্ট বন্ধুদের কাছ থেকে ও যখন এক্সপিরিয়েন্স করছে, তখন সেই নেগলেক্টের কারণটা ও কিছুটা মানে সেটা আমার পারসেপশন। নেগলেক্ট নয়, কিন্তু তাদের মধ্যে কেমন একটা চলে আসছে, মানে দাদাগিরি দেখানো, মানে তারা নিজেদেরকে বিশাল বিশাল ভাবছে। তাহলে বন্ধু হিসাবে যেন পাওয়ার স্ট্র্যাটেজিতে তারা কিছুটা উঁচু জায়গায় চলে গেছে, এইরকম একটা পারসেপশনে। তো সেটা একটা পারসেপশন যে যেটা দিয়ে আমরা অন্যের ইমোশনকে, বন্ধুর ইমোশনকে বা আমার যারা সহপাঠী তাদের ইমোশনকে বোঝার চেষ্টা করছি। এবং বোঝার সাথে সাথে কি হয়, আমরা ইমোশনটাকে লেভেল করার চেষ্টা করি, আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ ইমোশন। এই যে যেটা দাদাগিরি করার চেষ্টা করছে, বসিং কাইন্ড অফ অ্যাটিটিউড, সেটা কি, সেটাকে তাহলে আমি ইমোশন দিয়ে যদি লেবেল করি, কি ইমোশন আমি সেখানে দেখতে পারবো? ডমিনেট করার চেষ্টা করছেন তারা সেখানে অ্যাগ্রেশনে এক্সপ্রেস করার চেষ্টা করছেন, কারণ ডমিনেন্সের সঙ্গে অনেক সময় অ্যাগ্রেশনটা খুব মানে ইন্টার রিলেটেড একটা ইমোশন থাকে। যদিও আমরা খুব ইন ডিটেলে ওর এক্সপিরিয়েন্স বা অভিজ্ঞতাটা আমরা শুনতে পারছি না, কারণ এখানে তো একটা লিমিটেড সময়ের মধ্যেই আমরা সবার অভিজ্ঞতাগুলো শুনবো। কিন্তু যদি আমরা ওর অভিজ্ঞতাটা হয়তো আরো ইনডেপথে যদি যাই, তখন আমরা ইমোশনগুলোকে আরো ভালোভাবে লেভেল করতে পারবো। দ্যাট ইজ দ্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ ইমোশন। কি ইমোশন তারা মানে তৈরি হচ্ছে তার মধ্যে, এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি আমার নিজের ইমোশনটাকেও বুঝছি, শুধুমাত্র অন্যের ইমোশন না, কিন্তু আমি নিজের ইমোশনটাও বুঝছি। তারা যখন আমার সঙ্গে এইভাবে বিহেভিয়ার করছে, যে চেঞ্জ ইন বিহেভিয়ার যেটা পারসিভ করতে শুরু করেছে অরিত্র, সেটার পরিপ্রেক্ষিতে ওর নিজের ইমোশনটা যেটা ও বললো, সেখানে একটা পারসেপশন ছিল যে একটা চেঞ্জ হচ্ছে এবং ওর খারাপ লাগছিল। আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ নিজের ইমোশন, যে সেখানটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ ইমোশনটাকে, এবং তারপরে কি সেটাকে কিভাবে আমরা ম্যানেজ করছি। ঠিক আছে, যে আমি খারাপ লাগছে, কিন্তু অনেক সময় আমি খারাপ লাগাটাকে এক্সপ্রেস করছি না, কারণ সেটা খুব সোশ্যালি ডিজায়ারেবল আমার একটা ইমোশনাল এক্সপ্রেশন হবে না। বা আমি যখন মৌমিতা বলছিল রাগ করে ফেলি, তাহলে ম্যানেজমেন্টের জায়গাটাতে কি অসুবিধা হচ্ছে তখন, এবং ইউজিং দ্যাট ইমোশন, সেটাকে সেই ইমোশনটাকে ব্যবহারও আমি কি করে থাকি। যে অনেক সময় দেখা যায় যে এই ইমোশনটা যেটা আমাকে মানে অরিত্রর এক্সাম্পলটাতে আবার আসি, যে এই ইমোশনটা যখন তারা একটা কিছু অ্যাচিভ করেছে, আমি সেই জায়গাটায় কোনো একটা জায়গাতে অ্যাচিভ করতে পারিনি বা আমার থেকে কোনোভাবে তারা এগিয়ে গেছে, তো সেইটাই হয়তো অরিত্রকে কি কোনোভাবে মোটিভেট করেছে যে এগিয়ে যেতে, আরো ভালো চর্চা করতে হবে, আরো ভালো অভ্যেস করতে হবে। হ্যাঁ, সেইটা তো মানে সেখান থেকে ফলটা আমি বুঝতে পেরেছি, এবং সেখান থেকে কিন্তু ওরাও শিখিয়েছে যে কোন জায়গাটা ভুল আছে, কিন্তু তারপরে ওদের মানে বিহেভিয়ারটা এমন চেঞ্জ হয়ে যায় না যে মনে হয় তারা বন্ধু নেই, তারা একটা বড় দাদা এরকম টাইপ, টিচার টাইপের হয়ে যায়, একটা ইগো চলে আসে, অহংকার। হ্যাঁ, এটা তো ঠিক। আমরা যদি এই ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের যে কম্পোনেন্ট গুলো দিয়ে এটা বোঝার চেষ্টা করছি, সেটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ইমোশনের মধ্যে তোমার থাকছে। ইউজিং দ্যাট ইমোশন হচ্ছে আমি যখন নিজেকে মোটিভেট করছি, রেগুলেট করছি, যে আমাকে আরো বেটার পারফর্ম করতে হবে, আমাকে আরো এগিয়ে যেতে হবে, যে এইটা শুধুমাত্র সেইখানেই আমি আটকে থাকছি না। কারণ ইমোশন কিন্তু একটা ওয়ান অফ দ্য মেইন ড্রাইভিং ফোর্স, যার জন্য আমাদের অনেকেই হয়তো অনেক কষ্ট করে কলেজে আসো, অনেক ট্রাভেল করতে হয়, অনেক জীবনের অনেক বাধা বিপত্তি ক্রস করেই হয়তো পড়াশোনাটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছো, জীবনে কোনো কিছু গোলের অ্যাচিভ করার জন্য, রিচ করার জন্য। তাহলে সেক্ষেত্রেও কিন্তু একটা আবেগ কাজ করছে, যে ইমোশনটা
ড্রাইভিং ফোর্স হিসেবে, মোটিভেটিং ফোর্স হিসেবে কাজ করছে ওই গোলটাতে রিচ করার জন্য। যদি আমাদের সেই কম্পোনেন্টটা কম হয়ে যায় তখনই আমাদের মোটিভেশনটা ল্যাক হয়ে যায়, ঠিক আছে? তাহলে এটা আমাদের এই 4টে কম্পোনেন্টকে আমরা বোঝার চেষ্টা করলাম অলরেডি। আমরা এটা ডিফারেন্ট এক্সাম্পল দিয়ে এই পারসিভিং ইমোশন যেটা সেটা বুঝে নিয়েছি। লাইন জাস্ট বলি, দিস ইজ দ্য বেসিক এবিলিটি টু রেজিস্টার অ্যান্ড রেকগনাইজ ইমোশন ইন আওয়ারসেলভস অ্যান্ড আদার পিপল, যেটা আমরা কেস এক্সাম্পল, যেটা তোমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে আমরা বোঝার চেষ্টা করছিলাম, যেটাকে যে ধরো যখন আমি বুঝতে পারছি যে আমার যেটা আমি পরীক্ষার হলের এক্সাম্পলটা দিচ্ছিলাম, যে আমার পরীক্ষার সময় হাত পা কাঁপছে, ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, পেটের মধ্যে একটা বাটারফ্লাই ফিলিংস হচ্ছে অদ্ভুত, তাহলে আমি নার্ভাস হয়ে যাচ্ছি। তাহলে আমাকে কি করতে হবে? তখন আমাকে একটু ডিপ ব্রিথ করতে হবে, নিজের কনসেন্ট্রেশনটাকে রিফোকাস করতে হবে, যাতে আমি নিজের ইমোশনটাকে ম্যানেজ করতে পারি। বা আমি যদি ভীষণ রেগে গিয়ে, যেটা ভূমিকা বলছিল, অনেক সময় বলে ফেলি, তাহলে সেই সিচুয়েশনে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে এই মানে পারসিভিং ইমোশনই কিন্তু আমাকে গাইড করবে। তাই জন্য এই জায়গাটাতে আমাদের পৌঁছানো দরকার। যখন রেগে যাওয়ার মুহূর্তে আমি কিভাবে কি স্ট্র্যাটেজি ফলো করতে পারি। আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইমোশন, যে ডিফারেন্ট ইমোশনকে আমরা কি করে লেবেল করতে পারি, যেটা আমরা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝছিলাম। ইউজিং স্পেসিফিক ইনফরমেশন দ্যাট ভেরিয়াস ইমোশনস প্রোভাইড, নোয়িং হাউ দ্যাট মাইট অ্যাফেক্ট দেয়ার বিহেভিয়ার। এখানে যেটা বলা যেতে পারে, ইচ ইমোশন কনভেজ ডিস্টিংক্ট ডেটা টু ইন্ডিভিজুয়ালস অ্যাবাউট দেয়ার এনভায়রনমেন্ট and energizes one for action in a particular direction, যেখানে অরিত্র আরো নিজে এনার্জাইজড হচ্ছে, নিজে যাতে পারফরমেন্স আরো বেটার করতে পারে। আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইমোশনের জায়গাটাতে যদি আমরা বলি, যে এখানে একটা এক্সাম্পল আমি লিখেছি, দেখো, আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্যাট ওয়ান্স অ্যাঙ্গার at their friend may be result of feeling of unfairly treated by them. Understanding emotions in others is similar, observing that a sibling hanging their head low has reduced their interactions. So understanding emotion মানে কিন্তু আমি শুধুমাত্র অন্যের ইমোশনটা বুঝে নিজে মোটিভেটেড হচ্ছি তা নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে আমার বন্ধু, যেটা আমরা অনেক সময় দেখে থাকি যে বাড়িতে মায়েরা যেটা করে থাকেন, একটু মানে এবং আমাদের ফেস হচ্ছে একটা ইন্ডেক্স অফ ইমোশন, আমাদের ইমোশনকে রিড করার ইন্ডেক্স হচ্ছে ফেস। এবং মায়েরা যেটা করে থাকেন, একটু জেস্টারে, ফেশিয়াল জেস্টারে কিছু চেঞ্জ দেখে বলেন আজকে কি হয়েছে, মুখটা দেখে মনে হচ্ছে কিছু একটা ঘটেছে। তাহলে কি আন্ডারস্ট্যান্ডিং জায়গাটা পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন মা। বন্ধুকে দেখে আজকে কি হয়েছে রে, মুখটা কেন এরকম রয়েছে, তুই কি আজকে কিছু ঘটেছে, বন্ধুকেও যখন জিজ্ঞেস করছি, তাহলে কি সেটাকেও আমি তার ইমোশনটাকে বোঝার চেষ্টা করছি, আন্ডারস্ট্যান্ডিং জায়গাটা পৌঁছানোর চেষ্টা করছি। এটা তো শুধুমাত্র মা বন্ধু এইটুকু গণ্ডির মধ্যে থাকলাম। এরপরে যখন আরো বড় জগতে যাবে, কর্মক্ষেত্রে যাবে, কলিগের পাশে থাকা সেটাও দরকার। কারণ যত আমরা এই ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে ইউজ করে ওয়ার্ক ফিল্ডটাকে অনেক বেশি একটা কমিউনিকেশনের জায়গা নিয়ে যেতে পারবো, তত আমাদের সাকসেসফুল একটা ওয়ার্ক লাইফের দিকে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো। আমাদের ওয়ার্ক আউটপুট বেটার আসবে, ভালো লিডার হতে পারবো, যেটা ওয়ার্ক ফিল্ডে যে ডিমান্ড করে, যেটা ঠিক আছে, সেই জায়গাটা আমরা আস্তে আস্তে পৌঁছাবো। Managing emotion, when one recognizes emotions quickly, understand their meaning, it becomes relatively easier for them to think about the next steps regarding how to change them. And using emotions, it involves the skill of leveraging emotions to enhance our thinking, decision making and relationships. তাহলে এক্ষেত্রে যে আমি যে ইমোশনটাকে ব্যবহার করে নিজের ইমোশনটাকে মানে সেটার ভিত্তিতে গাইডেড হয়ে যখন আমি ডিসিশনের জায়গাটাও নিচ্ছি, নিজের থিঙ্কিং প্রসেসটাকে আরো এনহ্যান্স করছি সেটা। আচ্ছা, কোনো প্রশ্ন কি এখন আমরা নেব? কেউ কি কিছু শেয়ার করতে চাইছে? হ্যাঁ ম্যাম। ওকে ওকে ম্যাম বলছিলাম যে আপনি যেটা জাস্ট আ সেকেন্ড, যারা প্রশ্ন করতে চাইছো তারা প্লিজ একটু তাদের ইলেকট্রনিক হ্যান্ডস রেজ করো অরিত্রর মতন, তাহলে আমরা বুঝবো। আপাতত আমি তিনজনকে দেখতে পাচ্ছি, অরিত্র ইজ দ্য ফার্স্ট ওয়ান। অরিত্র ব্যানার্জি, তুমি নিজেকে একটুখানি ইন্ট্রোডিউস করো আর ভিডিওটা অন করো। বলো। ম্যাম, আমি অরিত্র ব্যানার্জি, আমি শিউরিতে থাকি। আমি বীরভূম জেলা স্কুল থেকে এইচএস পাস আউট স্টুডেন্ট এবং দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট কলেজে জিওলজি ডিপার্টমেন্টের একজন স্টুডেন্ট।
আর আমার এই যে কোশ্চেনটা হচ্ছে যে অনেক সময় আমি দেখেছি যে স্কুলের মানে কোনো কিছু কেস হয়ে যাচ্ছে নিয়ে বাড়িতে আসার সময় মানে খেলাধুলা হয়েছে কিংবা কোনো ঝগড়া ঝামেলা হয়েছে, মারপিট হয়েছে, কিংবা কারোর সাথে কথা কাটাকাটি হয়েছে, কোনো টিচারের মানে কোনো একটা কথা বলতে হয়তো মানে কোনো মানে এমনিতে সমস্ত স্যারের ডিসিশনই আমার মানে ভাল লাগে, কিন্তু কোনো ডিসিশন আমার একটু মানে মনে পোষায় না, ভাল লাগে না। নিয়ে এবার সেই সময় হয়েছে কি যে স্যারদের ইমোশন মানে মানে স্যারদের ডিসিশনটা আমার ভালো না লাগার ফলে বাড়িতে যখন আসছি তখন সব কিছু মিলিয়ে একটা ক্লান্তি চলে আসে। সেই ক্লান্তির ফলে একটা মানে মন মোড়া হয়ে বাড়ি ফেরা হয়, মানে মুখটা এমনিতেই ওরকম বেজার টাইপের হয়ে যায়, মানে আর পারি না, কাজ করতে পারবো না, নিয়ে বাড়িতে বসি। আর তখনই মানে এমন একটা ঘটনা ঘটেছে, দাদু ঠাম বাবা মা সবাই মিলেই বলতে থাকে যে কি হয়েছে স্কুলে। তখন মানে একটা বিরক্তিকর ভাব চলে আসছে, মাঝে মাঝে রাগও করে ফেলি, মানে একটু হালকা হালকা মেজাজও হারিয়ে ফেলি মাঝে মাঝে। এই রাগের ব্যাপারটাই। আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। এরপরে আমরা ওই জায়গাটা তাহলে একটু আবার ফোকাস করব। আর একটু যারা প্রশ্ন করার জন্য হ্যান্ড রেজ করেছে আর একটু নিয়ে নি ম্যাডাম। হ্যাঁ, মিতালি ঘোষ। মিতালি, তুমি একটুখানি ভিডিও অন করো এবং বলো। মিতালি, হ্যালো। মিতালি লেফট। আচ্ছা, সৃজিতা মন্ডল, সৃজিতা মন্ডল, ইউ হ্যাভ রেজড ইওর হ্যান্ড। দেখি তুমি একটু শেয়ার করো, কিছু বলবে, নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করো। ম্যাম, গুড মর্নিং, আই এম সৃজিতা মন্ডল। তো বেসিক্যালি এটা অ্যাকচুয়ালি খুব ইউজুয়াল প্রবলেম আমি দেখেছি, যেটা আমার সঙ্গেও হয়েছে আর কি। মানে যখন আমি 8-9-এ পড়তাম তখন আমি একটা কিছু ড্রিম দেখতাম যে হ্যাঁ আমি বড় হয়ে এটা করবো বা এটা আমার এম লাইফে। তো সেটা মানে বাবা মার সঙ্গে শেয়ার করতাম। তারা বলতেন যে না, এটা তোর জন্য ঠিক নয়, এটা মানে আমরা অনেক এক্সপিরিয়েন্সড, তো আমরা এটা জানি কিভাবে হ্যান্ডেল করতে হয় বা কিছু। তো বেসিক্যালি যখন একটু বড় হতে স্টার্ট করলাম না, নিজেকে আর এক্সপ্রেস করলাম না বাবা আমার কাছে, তো অনেক প্রবলেম এরকম হতো। যখন মনে হতো যে হ্যাঁ একটা করে বড় দরকার হতো, তখনও কিছু বলতে পারতাম না। তো আই থিঙ্ক যেমন লাস্ট ইয়ার আমার ড্রপ ইয়ার ছিল নিটের জন্য, আমি চাইনি তবুও আমাকে দেওয়ানো হয়েছিল, বাট আমি চেষ্টা করেছিলাম পুরোটা যে হ্যাঁ আমার নিটে সিলেকশন হয়ে যায়। আনফর্চুনেটলি হয়নি, সেটা কোনো ব্যাপার নয়। বাট আমি জানতে চাইছি যেটা কী করে আমি হ্যান্ডেল করবো, যে কোনো বড় কাউকে হেল্প নেওয়ার জন্য বা কী করে ইন্টারাক্ট করতে পারবো না ওটা। থ্যাংক ইউ ম্যাম। ম্যাম সৃজিতা। ইয়েস ম্যাম। থ্যাংক ইউ সৃজিতা। সৃজিতার যেটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে সৃজিতার কোয়েশ্চেনটা সৃজিতার প্রশ্নের ভিত্তিতেই আমরা এবারে এই যেটা আমরা কম্পোনেন্ট গুলো দেখতে পাচ্ছি, যে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের যে বক্সটা দেখতে পাচ্ছি স্লাইডের মধ্যে, যে 1 নম্বর হচ্ছে আমাদের এটা পার্সোনাল একটা কম্পিটেন্সের জায়গা, যেটা সৃজিতা বলছিল যে অনেক সময় যে বড়রা ইন্টারফেয়ার করে ফেলেন ডিসিশনের জায়গাগুলোতে, তখন রাগ হয়ে যায়, কিভাবে তখন আমি সেটাকে ম্যানেজ করবো। যে 1 নম্বর হচ্ছে নিজের ইমোশন সম্বন্ধে অ্যাওয়্যার হওয়া, যেটা নিয়ে আমরা এতক্ষণ ধরে আলোচনা করছি, সেলফ অ্যাওয়ারনেস, যে হোয়াট আই সি অ্যান্ড হোয়াট আই ডু। সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এই বক্সটাতে, এই কোয়াড্রান্টে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে সেলফ ম্যানেজমেন্টের জায়গাটা, ঠিক আছে। এবারে সেখানে প্রয়োজনে একটা নিজের ডিসিশনের জায়গাটা, প্যারেন্টসরা তো কনসার্ন থাকবেনই যে কেরিয়ারের কোন বিষয়টাতে তাদের ছেলে বা মেয়ে, তাদের সন্তানের জন্য কোন জায়গাটা তারা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মনে করছেন, সেটা তো তাদের কনসার্নটার জায়গা থেকেই হয়তো তারা অনেক সময় বলে ফেলেন, এবং তারাও অ্যাংশাস থাকেন, সেখান থেকেও অনেক সময় হয়তো সেটার জন্য কেরিয়ার চয়েসের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে অনেক সময় স্টুডেন্টসদের কিছু সমস্যা ফেস করতে হয়, যে তারা যেটা চাইছেন এবং প্যারেন্টসরা যেটা চাইছেন, দুটো কোনো একটা জায়গাতে গিয়ে সেম পয়েন্টে আসছে না, একটা ডাইভার্জেন্ট জায়গায় চলে যাচ্ছে কনভার্জেন্ট জায়গায় আসার থেকে। তো সেক্ষেত্রে যেটা দরকার, অনেক সময় প্যারেন্টসদের সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলা দরকার, যে এবং সেটা খুব নিজের অ্যাঙ্গার ইমোশনটাকে ম্যানেজ করে। যদি ভীষণ রাগ হয়ে যায় তখন আমি কি করবো, আমি সেই সিচুয়েশনটা থেকে
একটুখানি কিছুটা সময় দূরে রাখবো, একটু ডিপ ব্রিথ প্র্যাকটিস করবো, নিজের ইমোশনটাকে একটু অ্যাঙ্গার ইমোশনটা ম্যানেজ হচ্ছে এরকম স্টেজে আমরা কি থাকছি সেটা সম্বন্ধে কিন্তু আমরা নিজেরাই সেটা বেটার বুঝতে পারবো। যে এখন কথা বললে কি আমি যে জানি যে আমি এই জায়গাটাই অ্যাওয়ারনেসের জায়গাটা, যার জন্য আমাদের বারে বারে এমফাসিস করা দরকার যে অনেক সময় এটা আমরা বুঝতে পারি, বা যদি বুঝতে না পারি সেই বোঝার জায়গাটা স্কিলটা একটু ডেভেলপ করা দরকার। যে আমি এখন যে মুডে রয়েছি, এখন যদি আমি কথা বলি, অনেক কথা বলে ফেলবো যেটা হয়তো অন্যকে হার্ট করে ফেলবে। অ্যাগ্রেশনের একটা ওয়ান অফ দ্য মেন উদ্দেশ্য থাকে যে অন্যকে হার্ট করা, ঠিক আছে? তো আমি কিন্তু হার্ট করতে চাইছি না, আমি নিজের পয়েন্ট অফ ভিউটাকে এক্সপ্রেস করতে চাইছি, অ্যাসার্টিভ হওয়াটা দরকার। সেই সেলফ ম্যানেজমেন্টের ওই জায়গাটাতে পৌঁছানো, যে কিভাবে আমি নিজের যেটা বক্তব্য সেটা আমি বলবো, সেটাকে আমি শেয়ার করবো প্যারেন্টসদের সাথে, কিন্তু উইদাউট হার্টিং দেয়ার ইমোশন। আমি খুব ঠান্ডা মাথায় বলছি আমি এটা চাইছি না, বা আমি এটা চাইছি, আমার কাছে যেন যথাযথ রিজন থাকে, কারণ থাকে, সেটা কেন চাইছি, কিসের জন্য চাইছি, সেই পয়েন্টটা। এবং যদি মনে হয় যে না সেটা ম্যানেজমেন্টের জায়গাটা তবুও অসুবিধা হচ্ছে, তখন একটু প্রফেশনাল হেল্পের দরকার অ্যাঙ্গার ম্যানেজমেন্টের স্কিলটা ডেভেলপ করে নেওয়ার জন্য। বা অনেক সময় ক্যারিয়ার কাউন্সিলরের হেল্প অনেক সময় এক্ষেত্রে খুব এফেক্টিভ হয়। পেরেন্টসরা একরকম চাইছেন, তাদের ছেলে মেয়েরা আর একরকম চাইছেন, অফস্প্রিংরা আর একরকম জিনিস চাইছেন, তখন দুজনের মধ্যেই মতবিরোধিতার জন্য ক্যারিয়ার কাউন্সিলরের হেল্পটা অনেক সময় এফেক্টিভ হয়, ঠিক আছে? তাহলে এই সেলফ ম্যানেজমেন্ট, সেলফ অ্যাওয়ারনেস, এইটা আমরা সৃজিতা যেটা বলছিল সেটার ভিত্তিতে কিছুটা বোঝার চেষ্টা করলাম। আরও দুটো কোয়াড্রেন্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড সোশ্যাল রিলেশনশিপ, ঠিক আছে? পরের যেটা আমরা এই কোয়াড্রেন্টগুলোতে যেগুলো দেখলাম সেলফ অ্যাওয়ারনেস, সেগুলো সম্বন্ধে আরেকটু জানবো। What is self-awareness? That is the ability to accurately perceive one's own emotions, stay aware of your emotions as they happen, keep on top of how you tend to respond to specific situations and people. তাহলে এই যেটা আমরা প্রথমে একটু আগেও বলছিলাম যে এরকমটা হয়ে থাকে যে কোনো মানে আমরা যেটা প্রত্যেকে যতজন এখানে প্রেজেন্ট রয়েছি এই ওয়েবিনারে, প্রত্যেকেরই ইমোশনাল রেসপন্সগুলো স্লাইটলি হলেও ডিফারেন্ট, দ্যাট ইজ ডিউ টু ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্স। তো সেটার জন্যই নিজেকে জানাটা খুব ভালোভাবে দরকার, অ্যাওয়্যার থাকাটা নিজের ইমোশন সম্বন্ধে খুব ভালোভাবে দরকার, যেটা আমাদেরকে হেল্প করবে ঠিক তার পরের কোয়াড্রেন্টে যেটা ছিল ম্যানেজমেন্টের দিকে যেতে। ম্যানেজমেন্ট বিষয়টা কি? এবিলিটি টু ইউজ অ্যাওয়ারনেস অফ ইউর ইমোশনস টু স্টে ফ্লেক্সিবল অ্যান্ড পজিটিভলি ডাইরেক্ট ইউর বিহেভিয়ার। যে যদি আমার অ্যাঙ্গার সম্বন্ধে আমরা যে এক্সাম্পলটাকে এখানে নিয়ে আসলাম, যে আমি যদি জানি কতটা রেগে যেতে পারি বা কীরকমভাবে আমি রেসপন্ড করতে পারি, তাহলে সেই সময়টা একটু ডিলে করে তারপরে আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা কনভে করা। ম্যানেজিং ইউর ইমোশনাল রিয়াকশনস টু অল সিচুয়েশনস অ্যান্ড, এবং এটা শুধুমাত্র প্যারেন্টদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নয়, আমি যখন কাজের ক্ষেত্রে যাব, আমার হতেই পারে আমার কলিগের বিহেভিয়ারে আমি ভীষণভাবে রেগে রয়েছি, ভীষণ বিরক্ত হয়ে রয়েছি, কিন্তু আমার যদি তখন যেটা মনে আসছে বলে দিই, যেটা আমার অভ্যেসবশত বন্ধুদের সঙ্গে করতাম, তাহলে কিন্তু আমার ওয়ার্ক স্পেসের মধ্যে একটা খুব ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন তৈরি হয়ে যাবে, যেটা ম্যানেজ করাটা আমার কেরিয়ারের জন্য অনেকটা হ্যাম্পার করবে, আমার কেরিয়ারের এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে একটা বাধা সৃষ্টি করবে এবং আমার জব স্ট্রেস অনেক বাড়িয়ে দেবে। তো সেই জন্য সেটা ভীষণ দরকার যে নিজের ইমোশন সম্বন্ধে জেনে সেই ওয়ার্ক স্পেসের মধ্যেও আমি কিভাবে ম্যানেজ করব নিজেকে এক্সপ্রেস করতে, যে সিচুয়েশন ভিত্তিতে। আচ্ছা, এই ছাড়াও কিছু থাকে আমাদের ইমোশনাল রেড ফ্ল্যাগ। এটা দিয়ে আমি খুব একটা সহজ এক্সাম্পল দিয়ে আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি। এরকম অনেক সময় কি আমরা দেখেছি, কখনো দেখেছি যে কাউকে হয়তো দেখছি যে সে ভীষণ কথা বলছে, সে হয়তো টোটালি মানে এত কথা বলছে, ভীষণ রেগে রেগেও কথা বলছে, সার্কাজম ইউজ করছে, যেটা হয়তো সে ইউজুয়ালি তার ইমোশন এক্সপ্রেশনে আমরা দেখি না। তখন কি আমরা কখনো এরকম ভাবার চেষ্টা করেছি যে কেন এরকম ভাবে বিহেভ করছে, সামথিং ওয়েন্ট রং উইথ হিম অর হার, ঠিক আছে? তো এই জায়গাটা তাহলে এটা কি? এটা অ্যাকচুয়ালি একটা রেড ফ্ল্যাগ সাইন দেখাচ্ছে যে মানুষটা ঠিক নেই। কেন এই ইমোশনে তার চেঞ্জ হয়েছে? অনেক সময় দেখা যাচ্ছে ভীষণ বেশি রাগ করে ফেলেছে, অ্যাজিটেটেড থাকছেন কেউ, বা হয়তো কেউ অনেক কথা বলছেন, ঠিক আছে, অনেক বেশি আনন্দ প্রকাশ করছেন, যেটা পিছনে হয়তো অনেকটা দুঃখ ঢাকার চেষ্টা করছেন, ঠিক আছে?
তো এই জায়গাগুলোকে যত আমরা অ্যাওয়্যার হব নিজের এবং অন্যের সম্বন্ধে, আমার সামনের মানুষটার ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন কিরকম থাকছে, জেস্টার কিরকম থাকছে, ইউজুয়ালি তিনি কিরকম ভাবে রেসপন্ড করেন, বিহেভ করেন, যেটা ভেরি আনলাইক উইথ হিম অর হার, সেই জায়গাটাকে যদি আমরা পৌঁছানোর চেষ্টা করি, বোঝার চেষ্টা করি, তাহলেও কিন্তু আমরা এই ইমোশনাল রেড ফ্ল্যাগগুলোকে একটুখানি বুঝতে পারবো। এবং সেটার সাথে সাথে যেটা হবে যে আমরা ব্রেকডাউনের কাছ থেকে নিজেদের রেড ফ্ল্যাগগুলোকেও যদি আইডেন্টিফাই করতে পারি, তাহলে আমরা খুব তাড়াতাড়ি ম্যানেজমেন্টের জন্য নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারবো। যেমন আমি যদি খুব ডাউন হয়ে গিয়ে থাকি, খুব খারাপ লাগে, তখন আমি কি করব, একটা বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলবো, যার কাছে যেটা ডাউন হয়ে গেলে যে সাপোর্ট সিস্টেমটা বেশি কাজ করে, বাড়ির মানুষদের সঙ্গে কথা বলবো, যার সঙ্গে কথা বলে কমফোর্টেবল লাগে কথা বলবো, একটু বাইরে বেরোবো, যাতে নিজের মুডটা চেঞ্জ হয়, নিজেকে কন্ট্রোল করা যায় সেই আপসেট জায়গাটা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য। আচ্ছা, এরপরে যেটা হচ্ছে সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস, যে আমি অন্যের ইমোশনটাকে বুঝছি তার জায়গায় রেখে তার মতন করে, যেটা বিকামিং সোশ্যালি অ্যাওয়ার, যেটা আমাদের হেল্প করে যে তারা কি করে ভাবছে। ওই সিচুয়েশনে যদি আমি থাকতাম তাহলে আমি কিরকম ভাবে ভাবতাম, জাস্ট পেরেন্টসদের জায়গাটাতে যেটা এই সময় কনফ্লিক্টটা শুরু হয়, যদি আমি প্যারেন্টের জায়গায় থাকতাম আমি কিরকম ফিল করতাম, যদি এরকম ভাবতাম যে আমার অফস্প্রিং এর কি হবে কেরিয়ারটা নিয়ে, আমি যদি প্যারেন্টের জায়গায় নিজেকে রাখতাম তাহলে কিরকম ইমোশন আমি কিরকম ফিল করতাম। তাহলে জাস্ট রোলটাকে যদি আমরা একটু ঘুরিয়ে দিয়ে দেখার চেষ্টা করি যে আমি যদি ওনার জায়গায় থাকতাম আমি কিরকম ফিল করতাম, তাহলে আমার অ্যাওয়ারনেসের জায়গাটা আরো অনেক বেশি ডেভেলপড হবে এবং আমি কম্প্যাশনেট ভাবে সেই মানুষটাকে বোঝার চেষ্টা করতে পারি যে আমার মা এরকম কেন বলছেন, বাবা এরকম কেন বলছেন, নিশ্চয়ই কিছু একটা কারণ রয়েছে, তাহলে আমার রাগটা এতটা হবে না। তখন একটা কম্প্যাশন ফিল করবো, যে কম্প্যাশনটা আমার ওয়েলবিং হেলথ মেনটেন করতে হেল্প করবে এবং হেলদি ওয়েতে কমিউনিকেট করতে, তাদের পাশে থাকতে আমি সাহায্য করবো। ঠিক আছে, তা এটা হচ্ছে আমার সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস। কিভাবে আমরা এটা ইমপ্রুভ করতে পারি, যেটা আমরা একটু আগে জানার যে প্রশ্নটা ছিল, স্পেন্ড এক্সট্রা টাইম অবজার্ভিং, আস্কিং, লিসেনিং, খুব মন দিয়ে অবজার্ভ করাটা দরকার, শোনা দরকার আর একটা মানুষের সম্বন্ধে বুঝতে গেলে, এবং সেই শোনাটা খুব মাইন্ডফুলি শোনা দরকার। যখন ইন্টারঅ্যাক্ট করবো আই কন্ট্যাক্ট মেনটেন করে ইন্টারঅ্যাক্ট করার চেষ্টা করব, যাতে আমি আরেকটা মানুষের সম্বন্ধে অ্যাওয়্যার হতে পারি। এবারে নিজের যখন আমি কারোর সঙ্গে কথা বলছি, ওয়ার্ক ফিল্ডে যদি আমরা এরকম ফাইনালি আমরা প্রিপেয়ার করছি, যখন প্লেসমেন্টের জায়গাটা থেকে আমরা একটু ভাবি যে আমি কারোর সঙ্গে কথা বলছি, ইন্টারঅ্যাক্ট করছি, আমার হয়তো ফ্রন্ট অফিস জব, আমি যিনি কথাটা বলছেন তার দিকে আমি অ্যাটেনশনটা দিচ্ছি না, আমার অ্যাটেনশনটা থাকছে আমার মোবাইল ফোনেতে মেসেজ আসছে, আমি রিপ্লাই ব্যাক, তাহলে কিন্তু আরেকটা মানুষের কি মনে চলছে আমি কিন্তু তাকে অ্যাটেন্ডই করছি না। স্পিকারের প্রতি পুরো অ্যাটেনশনটা আমার দেওয়া দরকার। তিনি যেটা বলছেন আমি কতটা বুঝলাম সেটার ভিত্তিতে একটা সামারাইজ করে আমি তাকে বুঝতে হেল্প করছি যে আমি তাকে কতটা বুঝতে পারছি, সেটা আমার সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস মানে আরো বাড়াতে সাহায্য করবে। এটা ট্রাই অন দেয়ার শুজ, দ্যাট ইজ দ্য এমপ্যাথি, আমরা অন্যের জায়গায় রেখে বোঝার চেষ্টা করবো। একটু আগে যেটা প্যারেন্টসদের পয়েন্ট অফ ভিউ বোঝার জন্য যে এক্সাম্পলটা দিলাম, সাসপেন্ড ইউর জাজমেন্ট, আমি আগে থেকেই ধরে নিলাম এই মানুষটা খারাপ, এই মানুষটা ভীষণ ভালো, এই রকম ভাবে যদি আমি বোঝার চেষ্টা করি, তাহলে আমি অলরেডি একটা ভাবনা নিয়ে ভাবতে শুরু, মানে একটা প্রি জাজমেন্টাল লেভেলে থেকে অন্যকে বোঝার চেষ্টা করছি। তো আমি একটু ওপেন মাইন্ডেড ভাবে যদি বোঝার চেষ্টা করি, তাহলে আমি সেই মানুষটা যেরকম তাকে সেভাবে অ্যাকসেপ্ট করতে পারবো। এবং প্রত্যেকটা কমিউনিকেশনের একটা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ থাকে। আমাদের যে কমিউনিকেশন যেটা আমরা কমিউনিকেট করি তার মধ্যে 70% কমিউনিকেশন আমাদের নন ভার্বাল থাকে, এবং সেই সেটা বোঝার জন্য দরকার হচ্ছে যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজের রিড করা, এবং সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে এক্সপোজারের মধ্যে দিয়ে যদি আমরা এই প্র্যাকটিসটা করতে শুরু করি, একদম কলেজের পাশে বন্ধু থেকে শুরু করে বাড়ি ফেরা পর্যন্ত নানান মানুষের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ হতে যাই, তো এই জীবনই কিন্তু আমাদেরকে, লাইফ এক্সপিরিয়েন্সই কিন্তু আমাদের এই জায়গাটাকে ইমপ্রুভ করতে হেল্প করবে। ঠিক আছে, এবং বেসিক ইমোশনস ইন স্পিচ টোন, সেটাও দরকার যে টোনাল চেঞ্জগুলোকে এক্সপ্রেস করাটা, তার সেটাকে নোটিস করছি যে ইমোশন টোনেতে যে চেঞ্জ হচ্ছে, কেন চেঞ্জ হচ্ছে, কিসের জন্য হচ্ছে, তার ইমোশনটাকে সেখান থেকেও আমি তাকে বোঝার চেষ্টা করছি। এবং এইটার ভিত্তিতে যেটা করবো যে ম্যানেজিং রিলেশনশিপ, যে আমি খুব রাগ করে ফেলছি, মমিতা বলছি, তাহলে সেটা কি হচ্ছে, আলটিমেটলি রিলেশনশিপটাকে একটা খারাপ ছাপ ফেলছে, যেটা
যতটা ফ্লেক্সিবল থাকা দরকার সেই ফ্লেক্সিবিলিটির জায়গাটা পাচ্ছে না। তাহলে এবিলিটি টু ইউজ অ্যাওয়ারনেস অফ ইউর ইমোশনস অ্যান্ড ইমোশন অফ আদার্স টু ম্যানেজ ইন্টারাকশন সাকসেসফুলি and ensure clear communication and effective handling of conflict. তাহলে এই রকম ভাবে আমরা ম্যানেজমেন্টের জায়গাটায় পৌঁছাতে পারি। কারোর কি কোনো প্রশ্ন আছে? তাহলে কিন্তু আমরা আরেকটু প্রশ্ন নিতে পারি এখানে। হ্যালো, এই তো রনক মিত্র, অ্যাকচুয়ালি আমারই কত প্রশ্ন যাচ্ছে মনে, সে আমি আর বলতে পারছি না কি। হ্যাঁ, সঞ্চিতা ম্যাডামকে সত্যি আমরা মানে মাঝে মাঝেই রিকোয়েস্ট করছি, বলেই ফেলছি যে ম্যাডাম কাইন্ডলি আপনি দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট কলেজকে একটু টাইম দিন এবং পার্সোনালি আসুন। মানে যেটা প্রিন্সিপাল স্যারও বলেছেন, আমি নিজেই এত প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে না যে কি বলবো, ভীষণ ভালো লাগছে। কে হাত তুললে? রওনাক মিত্র এবং বৃষ্টি ঘোষ। বলো রওনাক, তুমি তোমাকে নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করো আগে, কোন ডিপার্টমেন্ট, তুমি কে, মানে বলে তারপরে ম্যাডামকে প্রশ্ন করো। এই তো বলো। মর্নিং ম্যাম, আমি রওনাক মিত্র বলছি। আমি জিওলজি ডিপার্টমেন্টে পড়ি, সেমেস্টার 1 গভর্নমেন্ট কলেজ। বলো। হ্যাঁ বলো, শুনতে পাচ্ছি। ম্যাম বলছি যে আমার মানে ছোটো থেকে একটা প্রবলেম আছে যে আমি নিজে ঠিকভাবে এক্সপ্রেস করতে পারি না। মানে ফর এক্সাম্পল যেমন যে টিচার পুরো ক্লাসে কোনো কোশ্চেন জিজ্ঞেস করলো, কে বলতে পারবে বললো, তো আমি মানে ঠিক অ্যান্সারটা জানি, আমি জানি যে এটা ঠিক, কিন্তু মানে কেমন একটা হেজিটেশন হয় বলতে, যে জানি না কেন, কিন্তু একটা হেজিটেশন, আমার বলার আগে অন্য কেউ বলে দেয়। আর যেমন ও মানে একটা গ্রুপে সবাই মধ্যে গল্প করছি, সবাই নিজের মতো বলছে, আমি কিছু বলতে পারছি না নিজের মতো, তো ফিলিং হয় যে আমি গ্রুপে ঠিক বিলং করি না। তিনি অনেকবার মাধ্যমিকের পর থেকে এটা অনেকটা ঠিক হয়েছে, আমি তাও এখন বলতে পারি অনেক কিছু। কিন্তু এখনও যেমন ফর এক্সাম্পল এখনই আমার হেজিটেশন হচ্ছিল যে আমি এখন কিছু বলবো কিনা, যে হ্যান্ড রেস করবো অনেক ভাববো, মানে কনফিডেন্স নিয়ে বলবো। ভেরি গুড রওনাক, থামস আপ ফর ইওর কনফিডেন্স। হ্যাঁ, এই দেখো বেরিয়ে তো পড়লো প্রশ্নটা। দেখো এরকম দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট কলেজের স্টুডেন্ট হলে এরকম কনফিডেন্স বেড়ে যায়, আর সঞ্চিতা ম্যাডাম যখন সেশন নাকি তখন আরো কনফিডেন্স বেড়ে যায়। হ্যাঁ, সো উই আর কিপিং ইওর কোয়েশ্চেন। ম্যাম, আমরা কি বৃষ্টি ঘোষের প্রশ্নটাও নিয়ে নেবো? হ্যাঁ, বৃষ্টি ঘোষ, তুমি বলো। সো নাইস রন। হ্যাঁ বলো বলো, নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করো, একটু ভিডিওটা অন করো বাবা, একটু করো। আমি গভর্নমেন্ট কলেজের দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট কলেজের ফিলসফি ডিপার্টমেন্টের সেকেন্ড সেমেস্টার স্টুডেন্ট। ম্যাম, আমরা অনেক সময় ইমোশন ম্যানেজ করলে আমরা সত্যি কথা বা অনেক ঘটনা বলতে পারি না, তখন ম্যাম আমরা কি করব? দুজনেরই প্রশ্নটা বেশ ভালো। আমরা এবারে সেগুলোকে উত্তর দিতে দিতে আবার একটুখানি জেনে নেবো ইমোশনালিতে। ঠিক একদম। রওনাকের জায়গাটা যেটা অলরেডি ম্যাডাম বললেন, যে তুমি যেটাকে নিয়ে ভয় পাচ্ছিলে, যেটাকে নিয়ে কুণ্ঠিত বোধ করছো যে তুমি বলতে পারো না, এটা আমার খুব ভালো লাগছে যে তুমি এখানে তোমার প্রশ্নটা করলে। এটাই কিন্তু তুমি একটা স্টেপ নিজেকে নিজের পাশে থাকলে এগিয়ে যাওয়ার জন্য, নিজেকে প্রকাশ করার জন্য। এবার এই জায়গাটাতে যেটা বলা হয় সেলফ অ্যাওয়ারনেসের জায়গাটা দিয়ে যদি আবার বোঝার চেষ্টা করি, কিছুটা কি কনফিডেন্সের অভাব থাকে যে ঠিক কি ভুল সেই জায়গাটাতে আমি বলবো কি বলবো না, সেই হেজিটেশনটা তার সাথে মানে অনেক সময় সেটা একটা জায়গা থাকে যে কনফিডেন্সের অভাব। আর একটা থাকে হচ্ছে পাবলিক স্পিকিং এর জায়গাটাতে একটু অসুবিধা হয়, যে আলাদাভাবে আমাকে কেউ জানতে চাইলে আমি বলে দিলাম, কিন্তু যখন একটা সোশ্যাল গ্রুপের মাঝে জিজ্ঞেস করছে তখন আমি জানলেও যেন বলে উঠতে পারছি না, যে কি ভাববে লোকে, আমি কিরকম ভাবে বলছি, সবটাই একটা কিরকম অকওয়ার্ড ফিলিংস হয়। এই জায়গাটাও কিন্তু নিজেকে জানার আর একটা স্তর। এবারে জানার পরে ম্যানেজমেন্টে কি করে যাব, ম্যানেজমেন্টে যাওয়াটার ক্ষেত্রে যে কিছুটা মানে চেষ্টা করা, নিজেকে কিছুটা পুশ করার যতটা সম্ভব এরকম সোশ্যাল ফোরামেতে কথা বলা যায়। যদি ভুলও বলে থাকি, ভুলটাও আমি নিজেকে মানে আমাকে সবসময় পারফেক্ট হতে হবে, আমাকে সবসময় ঠিক হতে হবে, এই যে একটা অনেক সময় এরকম ধারণা হয়ে থাকে। যদিও আমরা রওনাকের সবটা ইমোশন সবটা এক্সপিরিয়েন্স জানি না, সেটার জন্য আরো ইনডেপথে কথা বলা দরকার, কিন্তু
আমি জাস্ট জেনারেলাইজ করে যে জায়গাটাতে মানে পৌঁছানোর চেষ্টা করছি, যে অনেক সময় এইরকম একটা মনের মধ্যে এই কনফ্লিক্ট চলতে থাকে যে আমাকে ঠিক এইরকম ভাবে আমি একটা ইমেজ তৈরি করে রেখেছি, তো যদি আমি ওই রকম ভাবে যে ইমেজটা আমার মাথায় রয়েছে সেই রকম ভাবে যদি পারফর্মটা না করতে পারি, তাহলে আমার নিজেকেই অ্যাকসেপ্ট করতে অসুবিধা হয়, বা বাকিরা কিভাবে আমাকে দেখছে, বাকিরা কিভাবে আমাকে জাজ করবে, সেটাও আমাকে নিজের জায়গাটা কমিউনিকেট করতে অসুবিধা হয়। তো এক্ষেত্রে কিছুটা নিজেকে পুশ করা, নিজের পাশে থাকা, নিজের ইমোশন ম্যানেজমেন্টে হেল্প করবে, যে বারে বারে এই সিচুয়েশনগুলোকে যে আমি ঠিক বা ভুল যাই বলি না কেন আমি বলবো, এই চেষ্টাটা শুরু করা, যাতে আস্তে আস্তে এটার সঙ্গে বারে বারে এই সিচুয়েশনে এক্সপোজড হতে হতে ইমোশনের যে হাইটেন্ড এই একটা রিয়াকশন মনের মধ্যে চলছে সেটা একটু হলেও ফেড আউট হয়ে যাবে, ঠিক আছে? তখন ওটা খানিকটা ব্রেন আবার ওটাতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে, কারণ আমাদের সব বিহেভিয়ার হ্যাবিট ফর্ম করতেই তো আমাদের একটা লার্নিং হয়, আমরা আমাদের ব্রেনে ওইভাবে লার্ন হয়ে যায় যে এই ইমোশনটা এরকম ভাবে ফিয়ার রেসপন্সটাই আসে। ফিয়ার থেকে ওটা একটা নিউট্রাল ইমোশনের দিকে এগোতেও নিজেকে একটু হেল্প করতে হবে, নিজের পাশে থাকা, যাতে আস্তে আস্তে নিউট্রালাইজ হয়ে যাওয়া যায়। কিছুটা অ্যাংজাইটি ম্যানেজমেন্টের জন্য চেষ্টা করতে হবে, একটু ডিপ ব্রিথ, একটু এক্সারসাইজ করা বা ডিপ ব্রিথ মেডিটেশন, এটা প্র্যাকটিস করা। এখন অনেক রকমের মেডিটেশনের অ্যাপ পাওয়া যায় যেটা ইউটিউবে অ্যাভেলেবেল। একটু রেগুলার নিজেকে সময় দেওয়া, যাতে সেটা অ্যাংজাইটি ম্যানেজমেন্টে অনেকটা হেল্প করে, ঠিক আছে? যাতে এই সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটি যে বেড়ে যায় সেটাকে যাতে কন্ট্রোল করা যায়, ঠিক আছে? এটা খুব ছোট্ট একটা সলিউশন, কিন্তু এটার সঙ্গে যদি আরো ইনডেপথে কাজ করতে হয় তাহলে রেগুলার বেসিসে একটু সাপোর্ট যদি দরকার মনে করো সেটাও নিতে পারো, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবারে আমরা যেটা বৃষ্টির যেটা যে কোথায় কোন কথাটা বলবো, তাহলে কি রাগটা বলবো না, রাগটা কি প্রকাশ করবো না, বা যে ইমোশনটা আসছে সেটা প্রকাশ করবো না, সেটা আমরা প্রথম স্লাইডেই জেনে নিয়েছিলাম। হোয়াট ইজ নট ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স, সাপ্রেস করাটা ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স নয়, কিন্তু আমি কিভাবে কোন কথাটা কোথায় কিভাবে বললে সেটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে সেই স্কিলটার মধ্যে নিজেকে ডেভেলপ করাতে চেষ্টা করব। আমি বললাম আমার খারাপ লাগাটা, একবার বলতে পারি যে ভীষণ রাগ ঢাক করে যে আমার ভীষণ খারাপ লাগছে তোমরা এরকম বলছো, আবার এরকম ভাবেও বলতে পারি আসলে তোমরা যেটা বলছো না আমরা সেটা মন থেকে খুব একটা মেনে নিতে পারছি না। দুটো ক্ষেত্রেই কিন্তু আমি যেটা বলতে চাইলাম সেটাই বললাম, কিন্তু আমি কিভাবে বললাম সেইটাই আমার জাস্ট অ্যাপ্রোচটা ডিফারেন্ট হলো। একটা আমি এমন ভাবে বললাম বাকি যারা ছিলেন তাদেরও খারাপ লাগলো, আর একটা যেটা বললাম তাতে হয়তো তাদের খারাপ লাগার জায়গাটা তারা অতটা ফিল করলেন না, কিন্তু আমার যেটা বলেন আমি সেটা বললাম, যেটা থাকাটা দরকার। আমি অন্য ইমোশনকে হার্ট করবো না, কিন্তু নিজেকে প্রকাশ করবো সিচুয়েশন ওয়াইজ, কোন সিচুয়েশনে কিরকম মানুষ রয়েছেন, কোন সিচুয়েশনে কোন বিহেভিয়ার অ্যাকসেপ্টেড। আমি যেভাবে বাড়িতে ইমোশন এক্সপ্রেস করতে অভ্যস্ত থাকি, আমি ঠিক সেই একই রকম ভাবে নিশ্চয়ই কলেজ টিচারদের সাথে ইমোশন এক্সপ্রেস করবো না, কারণ আমার সিচুয়েশন সোশ্যাল সিচুয়েশনই কিন্তু আমাকে সেই গাইডেন্সটা দিয়ে দেবে। আবার সেই একই রকম ভাবে ইমোশন এক্সপ্রেস করবো না আমি যখন কর্মক্ষেত্রে যাবো কালিগদের সাথে, সেটা একটা ডিফারেন্ট সিচুয়েশন। তাহলে এইটাই হচ্ছে আমার ম্যানেজমেন্ট অ্যাজ পার সোসাইটাল ডিমান্ড। আমি যখন নিজেকে রেগুলেট করছি, নিজের ইমোশনকে রেগুলেট করছি, এবং যার জন্য বলা হয় যে খুব হাইলি ইন্টেলিজেন্ট মানুষও কিন্তু সাকসেসফুল লাইফের দিকে এগোতে পারেন না যদি তার ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের জায়গাটা কম থাকে, ঠিক আছে? তাই জন্য ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স হচ্ছে এমন একটা কম্পোনেন্ট যেটা যেটা আমাদেরকে হেল্প করে আমাদের যতটা পোটেনশিয়ালিটি আছে সেই ওয়াইজ সাকসেসফুল একটা লাইফের দিকে এগিয়ে যেতে। কিভাবে আমরা রিলেশনশিপটাকে ইমপ্রুভ করতে পারি, সেক্ষেত্রে যেটা বলতে পারি টু সিক build high quality, high trust relationship. Try to discover what role emotions are playing in your interactions with others. If you sense tension or other emotional reactions in a person's body language or speech, ask questions to seek understand. Be quick to settle disputes, differences of opinion and misunderstanding. তাহলে একটা কথা বলার জন্য সবার আগে যেটা দরকার ট্রাস্ট বিল্ড করা, ঠিক আছে? আমি যদি এরকম ভাবেই একটা নিজেকে উপস্থাপনা করি যেখানে আমি একদম বিশ্বাসযোগ্য কোনো ব্যক্তি হিসেবে কারোর মনে জায়গা করতে পারলাম না, তাহলে কিন্তু আমার রিলেশনশিপের জায়গাটা আমি খুব একটা ইমপ্রুভ একটা কোনো জায়গায় যেতে পারবো না, ঠিক আছে? এবং অন্যের ইমোশনে অন্যের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ অনুযায়ী তাদের ইমোশনকে বুঝতে
বোঝার চেষ্টা করা, সেই অনুযায়ী রেসপন্ড করা, যদি মনে হয় যে তিনি কোনো কারণে চিন্তিত তার পাশে জিজ্ঞেস করা, এবং সেই জিজ্ঞেস করাটা কিভাবে করা যায় সেটাও কিন্তু আমাদের স্কিল একটা, যে কোন সিচুয়েশনে আমি কিভাবে জিজ্ঞেস করতে পারি। এবং কোনো একটা সমস্যা অনেক দিন ধরে টেনেই যাচ্ছি সেটার কোনো সলিউশন নেই, সেটাও কিন্তু আমাদের মানে রিলেশনশিপকে ইমপ্রুভ করতে হেল্প করে। তো সেখানে আমরা চেষ্টা করবো যে ডিসপিউট যেগুলো থাকছে, ডিফারেন্সেস অফ ওপিনিয়ন যেখানে থাকছে, যেটাকে রিজলভ করে নেওয়ার, যাতে আমার এই রিলেশনশিপটাকে আমি বেটার ওয়েতে ম্যানেজ করতে পারি। এবারে আমি লাস্ট স্লাইড, আমরা এটা যে ওয়ার্ক প্লেসে আমরা কিভাবে নিজেদের ইমোশনকে ম্যানেজ করবো, সেটা হচ্ছে taking leadership or having leadership influences, resolving interpersonal conflicts, developing team spirit, promoting cooperation। এবং এই টিম স্পিরিট কিন্তু ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স জায়গাটা যত আমরা এক্সপিরিয়েন্স করতে পারবো, এক্সপ্রেস করতে পারবো, তবেই ডেভেলপ করতে পারবো। এবং এই জায়গাটা আমি পরে যখন যদি আবার ইন্টারাক্ট করার সুযোগ পাই তখন আমরা এইগুলোকে নিয়ে আলোচনা করবো, কারণ এগুলো এক একটা লাইন ধরেই অনেকটা সময় কথা বলার দরকার, না হলে এটা নিয়ে অনেক বেশি আমরা এগোতে পারবো। অ্যান্ড ওভারঅল যেটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে ইমপ্রুভিং প্রোডাক্টিভিটি। ঠিক আছে, যে আমাদের প্রোডাক্টিভ একটা লাইফের দিকে যত আমরা এগিয়ে যেতে পারবো সেটাই আমাদের সাকসেসকে আমাদের হাতে তত এনে দেবে। তো সেই জায়গাটাতে যদি আমরা পৌঁছতে চাই, আমাদের ইন্টারপার্সোনাল রিলেশনশিপের জায়গাটা ম্যানেজ করা, নিজের ইমোশন ম্যানেজ করা, অন্যকে বুঝতে পারা, সোশ্যাল সিচুয়েশনে মানে সেই অনুযায়ী অন্যকে বুঝে নিয়ে নিজের ইমোশন এক্সপ্রেস করা, এটা ওভারঅল আমাদের স্টুডেন্ট লাইফেও যেরকম আমাদেরকে সাকসেসফুল একটা জায়গাতে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে, আমরা যখন কর্মক্ষেত্রে যাব সেটাও কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা এফেক্টিভ এমপ্লয়ি হিসেবে আর নিজেদের সাকসেসফুল লাইফের দিকে এগিয়ে যেতে হেল্প করবে। থ্যাংক ইউ ফর লিসনিং। এবারে আমরা আবারও একটুখানি প্রশ্ন উত্তর, যদি কারোর কিছু প্রশ্নের উপরে পর্বে আবারও আসবো ফর্মালি, তো যদি কারো প্রশ্ন থাকে। হ্যাঁ, প্রশ্ন আমি দেখতে পাচ্ছি অনেকের মনেই আছে, আর যেরকম বলছি যে আমার মনেও অনেক প্রশ্ন, তবে মানে অত প্রশ্ন আমি এটা আগেও এক্সপিরিয়েন্স করলাম ম্যাম, যে আপনার সেশনে স্টুডেন্টরা কিন্তু তারা ভাবতে সাহায্য করা হচ্ছে, অ্যাকচুয়ালি তারা কিন্তু ভাবছে, এটা একটা খুব পজিটিভ পয়েন্ট। এবং স্টুডেন্টসরা কথা বলছে, ইন্টারঅ্যাক্ট করছে, অনলাইন মোডে হলেও যথেষ্ট তারা ওপেন আপ করছে, এবং এই সমস্ত কিছু দেখে আমরা ভীষণ আশাবাদী যে আমরা অবশ্যই দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট কলেজে একদম অফলাইন সেশন, যেখানে একটু বেশি সময় নিয়ে এবং স্টুডেন্টদের একটা গুরুতর জায়গা দেখতে পাচ্ছি আমি, যে সমস্যাগুলো চাপা থাকে সেগুলো যদি আমরা টিচাররা, আমরা তো এক ধরনের আমরা ফেসিলিটেটর, আমরা একজন টিচার এডুকেটর, আমরা যদি সেই জায়গাটা অ্যাড্রেস করি, তাহলে এই বাচ্চা ইয়াং মাইন্ডস যারা, এই যে বাচ্চা ছেলে মেয়েগুলো আমাদের আছে, তারা কিন্তু অসম্ভব রকম উপকৃত হবে। আমরা কেরিয়ার কাউন্সিলিং অ্যান্ড প্লেসমেন্ট সেল, ডিপার্টমেন্ট অফ ফিলসফি এবং স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার, দেখো হাউ ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড হাউ রেলিভেন্ট ইট বিকামস, দ্যাট স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড সাইকোলজিক্যাল কাউন্সিলিং সেল এই যে যৌথ প্রয়াসে আজকে ওয়েবিনারটা করেছে, আজকে স্টুডেন্টসদের কাছেও এটা সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার যে এখানে কিন্তু এখনো পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা জয়েন করছে, মেবি ক্লাস ছিল, আজকে তো একটা মানে উইকডে, হ্যাঁ, আমি সবাইকেই আমি ওই জন্য অ্যাডমিট করছি। তাহলে এখানে দেখো স্টুডেন্টসদের বলছি এটা কত রেলিভেন্ট হয়ে যাচ্ছে, তুমি তোমার ক্লাসে, তোমার স্কুলে, তোমার টিচারদের, তোমার ফ্রেন্ডসদের সাথে এই সার্কেলটায় তুমি যে অসুবিধে ফিল করেছো সেটা তুমি কথা বলতে পারছো, we have provided you a platform। আর কি না, we are looking forward for your future career prospects also। এরকম আরেকটা আরো বলা যেতে পারে কিছুটা জটিল, কেননা তুমি তো এখনো দেখোনি সেই সিচুয়েশনটা, একটা বড় মাপের আরেকটা গ্রুপের মধ্যে তুমি করতে চলেছো, সেখানে গিয়ে তুমি কি করে করবে, তুমি যদি এখন থেকে প্রিপেয়ার্ড থাকো, then it will be easy for you for interaction, for your emotion management and the rest of the thing that ma'am has very aptly discussed। আমরা এবার ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন অন করছি। আমরা অলরেডি কিন্তু 1 ঘন্টা 23 মিনিট সময় ব্যতীত করেছি।
নিজেদের অজান্তে আমরা এতই স্পন্টেনিয়াসলি মানে পুরো সেশনটা ভীষণ ভালো চলছে। আমি জাস্ট পূর্বাশা এবং আরো ৩-৪ জন হাত তুলেছে, আমি দেখতে পাচ্ছি 4 জন। আমি এই 4টে প্রশ্ন নেব, তোমরা প্লিজ নিজেদের ইন্ট্রোডিউস করবে এবং তোমরা তোমাদের প্রশ্নটা একটু ব্রিফ রাখবে, মানে যতটা সংক্ষেপে পারা যায়, কেননা ম্যামেরও তাহলে সেটা সুবিধা হবে। কেমন? ঠিক আছে, কে আগে প্রশ্ন করবে? পূর্বাশা? আচ্ছা, অরিত্র জাস্ট হোল্ড অন, একবার পূর্বাশার কোয়েশ্চেনটা নিয়ে নি, হ্যাঁ, তারপরে তোমারটা নেক্সট, সেকেন্ডটা তোমার। হ্যাঁ, পূর্বাশা বলো। ম্যাম, আমি গভর্নমেন্ট কলেজের ফিলোসফি ডিপার্টমেন্ট সেকেন্ড সেমের স্টুডেন্ট। আমার কোশ্চেন হচ্ছে, আমি যদি নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ না করতে পারি এবং অন্যকে আঘাত করি, তাহলে তো আমাদের নিজেদেরকেও আঘাত করা হয়। হ্যাঁ, নিজের তোমার যেটা প্রশ্ন পূর্বাশা, যে অন্যের ইমোশনটা যদি বুঝতে না পারি সেক্ষেত্রে আমার নিজেকেও আঘাত করা হয়। এবার সেটা যদি আমি বুঝতে পারি যে আমি সেটা আহত হচ্ছি, এই রিয়েলাইজেশনটাই আমাকে পারে যে কিভাবে আমি রেসপন্ড করবো সেই সিচুয়েশনে আমার কাছে কিছুটা গাইডলাইন থাকে, ঠিক আছে। কিন্তু যদি আমি বুঝতে না পারি, ইউজ তো ধরতে না পারি অন্য আরেকজন মানুষ যিনি তার ইমোশন এক্সপ্রেস করছেন, তিনি আহত হচ্ছেন, তাহলে আমাকে কিন্তু আমি নিজে গাইডলাইন পাবো না আমার বিহেভিয়ারের। সেই জন্যই আজকের টকটা ম্যাডাম টপিকটাকে রেলিভেন্ট ভাবে পার্টিনেন্ট ভাবে নিয়ে এসেছেন, যে অন্যের ইমোশনটাকে বোঝা, জানা এবং সেই অনুযায়ী নিজের ইমোশন কন্ট্রোল করা, কিভাবে নিজেকে প্রকাশ করবো, শুধু কন্ট্রোল করা না, নিজের সম্বন্ধে অ্যাওয়্যার হওয়া, নিজেকে প্রকাশ করা, সেই জায়গাটা কি করে পৌঁছাবো। অরিত্র, এবার বলো। অরিত্র, হ্যাঁ, একটু ভিডিওটা, একটু ফোনটা বা তোমার ল্যাপটপটা একটু উঁচু কর। হ্যাঁ, তোমাকে দেখা যাচ্ছে, ঠিক, কারেক্ট, এইবার দেখা যাচ্ছে। বলো অরিত্র। ম্যাম, বলছিলাম যে অনেক সময় যে আমি স্কুলে বিভিন্ন জায়গা থেকে মানে টিউশন করেছি, এবার অনেক সময় হয়েছে কি স্যাররা মানে একজন স্যারের মানে বিহেভিয়ারটা একটু অন্য ধরনের হয়। মানে আমি হয়তো কোনো একটা প্রশ্ন করলাম, স্যার সেই উত্তরটা দিলেন না, তখন একটা ভালো লাগে না। আবার অনেক সময় আমার উপর ইন্টারেস্টও দেখায়। আবার স্পেশালি আমাদের স্কুলের একজন স্যার আছেন, মানে নিমাই স্যার, আমার অঙ্কের স্যার ছিলেন। উনি আবার মানে যখন করোনার সময় অনলাইন ক্লাস হয়েছে কিংবা অন্যান্য সময় আমাদের নর্মাল যখন ক্লাস হয়, তখন সেক্ষেত্রে উনি যখন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন, তখন একদম ফার্স্ট বেঞ্চে মানে ফার্স্ট বয় মানে 1 to 5 যারা আছে তাদেরকেই প্রশ্নটা করে, তারাই যেন আছে ক্লাসে, বাকি কেউ নেই ওনার মধ্যে। তখন মনে ভালো লাগে না। হ্যাঁ, তাহলে অরিত্র প্রশ্নটাকে যদি আমরা সামারাইজ করি, তাহলে যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি অরিত্র যে ওর মতন করে কেউ রেসপন্ড করছে না, যেরকম ভাবে আমরা চাইছি সেই রকম ভাবে আমার পারিপার্শ্বিকে, আমার টিচার, আমার স্কুলের টিচার এবং মানে আমার পরিবেশের মানুষজন সেভাবে রেসপন্ড করছে না, তখন খারাপ লাগে। ঠিক সেই খারাপ লাগাটা আসাটা স্পন্টেনিয়াস। আর একটা জায়গাও আমাদেরকে বোঝা দরকার যে আমার মতন করে সোসাইটি চলবে না, সোসাইটি তার নিজের নিয়মে চলবে এইরকম, এবং সেখানে বিভিন্ন ধরনের মানুষ রয়েছে। আমি যদি নন জাজমেন্টাল ভাবে সেই মানুষগুলোকে বোঝার চেষ্টা করি যে উনি একে প্রেফারেন্স দেন বা উনি এইরকম ভাবে রেসপন্ড করেন, সেটা আমার ভালো লাগে না। আমার ভালো না লাগা থাকতেই পারে। আমার ভালো না লাগার জায়গাটাকে যদি আমার এই মানে খুব জাজমেন্টালি আমি দেখি, তাহলে সেটা ভালো না লাগার জায়গাটা আরো ইন্টেন্সিফাইড হয়ে যাবে। তো যদি শুধু নন জাজমেন্টালি দেখি, আমি বুঝি, যে বোঝার চেষ্টা করি, যেটা আমরা সাইকোলজিস্টরা বোঝার চেষ্টা করি, আমাদের কাছে বিভিন্ন মানুষরা আসেন, তো আমরা মোটেই চেষ্টা করি না খুব জাজমেন্টালি তার হচ্ছে বোঝার চেষ্টা। আমরা যেটা চেষ্টা করি যে সে মানুষটা কেন এইরকম, আর মানুষটার যে মনের গঠনটা, সেই গঠনের জায়গাটাকে বোঝার চেষ্টা করি। এখান থেকেই একটা দূরত্ব তৈরি হয় যে আমার মানে নট নেসেসারিলি প্রত্যেকটা মানুষই আমাকে পছন্দ করবেন, ভালোবাসবেন, ভীষণ আপন করে নেবেন। মানুষ থাকবেন আমাকে অতটা প্রেফার করছেন না, কিছু মানুষ থাকবেন আমাকে স্নেহ করবেন, ভালোবাসবেন, সেটা স্বাভাবিক। তো এই যে স্বাভাবিকই যে ছন্দটা, সেই ছন্দটার মধ্যে আমরা যতটা নিজেকে জায়গা দিতে পারবো, তত সমাজটা তাদের মতন করে অ্যাকসেপ্ট করে নিতে আমার সুবিধা হবে। ঠিক আছে, আমাদের মনে হয় অন্য আরো আর একটা বড় একটা
একটা জিনিস যেটা হচ্ছে যে একটা কথা বলি আমি আমার হ্যাঁ অরিত্র, তুমি এক কাজ করো, তুমি তোমার প্রশ্নগুলো এক জায়গায় রাখো, আমরা সঞ্চিতা ম্যাডামকে মেল করে দেবো বা ওনার সাথে আমি কন্ট্যাক্ট করে ওনাকে আমি তোমার প্রশ্ন দেবো, এবং ওনার যদি যতটুকুনি সম্ভব, এখন পুরোটা তো হয় না, ওনার যা উত্তর বা ওনার যা সাজেশন আমি তোমার পর্যন্ত পৌঁছে দেবো, এটা আমি তোমায় কথা দিলাম ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং তরফ থেকে, কেমন? বেশ, এবার সোনিয়া দাস চটপট করে নিজের প্রশ্ন করে ফেলো, কারণ আমি রানিং আউট অফ টাইম। বলো সোনিয়া দাস, তুমি হাত তুলেছো। সোনিয়ার পরে হবে শাসকি। সোনিয়া যদি এখন না করতে পারে, শাসকি তুমি প্রশ্ন করতে পারো। গুড আফটারনুন ম্যাম। ভিডিওটা অন করো। সমস্যা না হলে ঠিক, সমস্যা হলে করতে হবে না, যদি না হয় তাহলে করতে পারছো কি নেটে? ম্যাম ভিডিওটা ম্যাম একটু ঠিক আছে ঠিক আছে, বলো বলো, ঠিক আছে ভিডিও অন। ম্যাম আমার নাম শাসকি সরেন, আমি দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট কলেজের ফিলোসফি ডিপার্টমেন্টের ছাত্রী। ম্যাম আমার একটা প্রশ্ন ছিল যে আমি যেরকম সেরকম ভাবেই তো রিয়েক্ট করি, তাহলে ম্যাম নিজের আবেগ মানে নিয়ন্ত্রণ করাটা কি আসলে নিজেকে মানে নিজের স্বরূপটাকে কি মানে কি রাখার চেষ্টা? ভালো প্রশ্ন। আমাদের পার্সোনালিটি শব্দটাই জানো তো, এই যে আমাদের যে বলি যে খুব ভালো পার্সোনালিটি, পার্সোনালিটিটা কি একটা পার্সোনালিটি শব্দটাই হচ্ছে পার্সোনা শব্দ থেকে, যেটার অর্থ হচ্ছে মা। ঠিক আছে, আমরা ভেতরে যে সেলফটা থাকে আমরা সেটা কারোর কাছে কেউই প্রকাশ করি না। আমরা আমাদের একটা সমাজের কাছে প্রেজেন্ট করার মতন করে আমাদের একটা সেলফ আছে, সেটাই আমরা সবার সামনে আমাদের ভিতরে যে ইমোশনগুলো থাকে সেইগুলোকে প্রকাশ করবো না, সেইগুলোকে কিভাবে ম্যানেজ করবো, সেটার জন্যই আমাদের ব্রেনটা আস্তে আস্তে ট্রেন্ড হয়ে যায় সমাজের সঙ্গে ইন্টারাক্ট করতে করতে। একদম ছোট বয়সে ভেবে দেখো, যদি কোনো বাচ্চাকে মনে পড়ে কিন্তু যখন যেটা পেতে চাইছে তখন তাকে দিতে হবে, এবং সেটা আমরা মেনেও নিই কারণ হচ্ছে ছোট এখন। যখন সেই বিহেভিয়ারটা 18-19 বছর বয়সে কোনো ছেলে বা মেয়ে বা কেউ যে কোনো জেন্ডারের কেউ হতে পারে, তিনি যদি সেটা এক্সপ্রেস করেন তখন কিন্তু আমরা তাকে বলি না যেটা খুব স্বাভাবিক প্রকাশ করি। তাহলে আমাদের ব্রেন কিন্তু আস্তে আস্তে ট্রেন্ড হয়ে যায়, আমাদের পার্সোনালিটি ডেভেলপ করে, এবং ইন্টারাক্ট করতে করতেই আমরা শিখে যাই যে আমাদের মনের অরিজিনাল খুব রাগ হবে, রাগের মতো একটা ইমোশন, ইম্পালসিভ ইমোশন যদি উঠে আসে তখনও কিন্তু আমরা হয়তো সোশ্যালি অ্যাকসেপ্টেবল ওয়েতে সেটাকে প্রকাশ করি, যাতে আমার এই সেলফ ইমেজ আছে সেই জায়গাটা যাতে ডিস্টার্ব না হয়। অঙ্কিতা সিংহ, অঙ্কিতা সিংহের প্রশ্নটা আমরা লাস্ট নেব। সোনিয়া যদি সামথিং ইজ রং উইথ হার নেট অর সামথিং, যাই হোক আমি বুঝতে পারছি না ঠিক। অঙ্কিতা তুমি কি কিছু প্রশ্ন করবে? তোমার প্রশ্নটা আমরা শেষ প্রশ্ন এই সেশনে বলে নিচ্ছি। হ্যালো, হ্যাঁ বল বল। আমার নাম অঙ্কিতা সিংহ, আমি দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট কলেজের, আমার সেকেন্ড সেম পলিটিক্যাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট। তো আমি অনেক সময় দেখেছি যে মানে অনেকে না মানে সেই ইচ্ছা করে আর কি, মানে তাদের থ্রোয়িংটাই না খুব মানে বাজে, অল টাইম কিন্তু তারা খারাপভাবে বিহেভ করে, যেটা আমার খুব একটা পছন্দ নয়। মানে ঝামেলা করবো বা কিছু করবো এটা কোনোদিনই আমার পছন্দের জিনিস নয়, বাট স্টিল মানে বলেন সে পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করে, এরকম কিছু কিছু মানুষ আছে। তো আমি পার্সোনালি অ্যাভয়েড করে যাই, যদি খুব প্রয়োজন না হয় আমি পার্সোনালি অ্যাভয়েড করে যাই। এবার হয়তো কথা বলতে হলো বললাম, তো এই মানুষগুলোকে কিভাবে অ্যাকচুয়ালি হ্যান্ডেল করা যায়? কারণ তোমার ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সই তোমাকে গাইড করবে, ঠিক আছে, যে আমি কোনো কনফ্লিক্টে যাব না। আমি যখন জেনেই যদি মানুষটা একটু ফ্লেক্সি থাকবেন, সব সোজা কথাকে ঘুরিয়ে সেটাকে ধরে নিয়ে সেটাকে আর্গুমেন্টে চলে যেতে পারে, তখন আমি সেই আর্গুমেন্টে যাবো না, খুব স্ট্রেট কাট একটা কমিউনিকেশন, এবং সেখানে আমি তার সঙ্গে কতটা বাউন্ডারি একটা মেনটেন করতে হবে, কারণ বাউন্ডারিটা ক্রস করলেই তোমার সাথে আবার কথা বাউন্ডারিটা যদি মানুষ যাও বাউন্ডারিটাকে রিভিল করতে হবে।
আমি এনার সঙ্গে কত দূর এগোবো এবং সেই জায়গাটাও কিন্তু আমার সোশ্যাল আমার প্রফেশনাল ইন্টেলিজেন্সের পার্সপেক্টিভ গাইডেন্সটা আমাকে দিয়ে দেবে। আমার তখন আমি যে কম্পোনেন্টগুলো বলছি ওটা উঠে আসছে, তারপরে আমি ইউজ করছি এইরকম মালা গাঁথার মতো হবে না, তখন অটোমেটিক্যালি ব্রেনের মধ্যে সিঙ্ক্রোনাইজ হয়েছে, ব্রেন অটোমেটিক্যালি ইউজ করবে। আমরা শুধুমাত্র এমন কিছু বলে ফেলার মতো জায়গায় আসছি, তখন কি করে ম্যানেজ করবো সেটা করবো। আর এই ধরনের মানুষের সঙ্গে করা দরকার, বাউন্ডারিটাকে মেনটেন করা দরকার। কোথায় কত দূর কথা বলবো, কতটা কথা বলবো আমি ঠিক করেই নিলাম। তার বাইরে আমি যদি না বেরোই, তুমি যতই বলুক না কেন তার সঙ্গে আমার থ্যাংক ইউ ম্যাম। ঠিক আছে, এখন আমরা আজকের সেশন ভীষণ ভালো কেটেছে। আমরা ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশনও এবার শেষ করলাম, কারণ আর প্রশ্ন নেওয়ার সময় ছিল। ও আচ্ছা, যমুনা বলো বলো। এই যমুনা একটুখানি ব্রিফলি, হ্যাঁ বলো বলো। ম্যাম গুড আফটারনুন ম্যাম, আমি ফিলোসফি ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট, এবারই পাস আউট করেছি। তো ম্যাম আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল যে মনে করুন আমাদের তো সব জায়গাতে মতের মিল হয় না। আমি এক মত বলছি, হয়তো আমার বাড়ির লোক এক মত বলছে, সেখানে হয়তো আমি বাড়ির সাথে কথা মানে হয়তো আমার বাবা আমাকে কিছু বললো, সেই জায়গাতে আমি হয়তো আমার বাবাকে বলে ফেললাম যে না এটা ঠিক না, এটা ভুল। কিন্তু ম্যাম সেই সময় যদি মনে করুন এটা কোনো কলেজের টিচারের সাথে হলো, মনে করুন টিচার আমাকে এক কথা বললো, তার সাথে আমার মতের মিল হচ্ছে না, আমি তখন কি মানে বাড়িতে যেভাবে রিয়েক্ট করছি সেভাবে টিচারের সাথে তো আমি রিয়েক্ট করতে পারবো না একভাবে। তো ম্যাম সেই জায়গায় আমার কি করা উচিত? রিয়েল এক্সপেরিয়েন্স ম্যাম, এটা কিন্তু ও সত্যি কথা, একদম ওর সাথে এরকম প্রায়শই ঘটে, কারণ ও আমাদেরই ডিপার্টমেন্টের, এবং পেরেন্টস টিচার্স মিটিং এও এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ফর অল অফ দিস ইজ লাইক রিয়েল কনফার্ম। হ্যাঁ, দিস ইজ আমি কনফার্ম করছি পার্সোনালি আপনাকে। তো যমুনা যে এই জায়গাটাতে যেটা আমরা আগেও এই পুরো কথাটা সেশনে তুমি শুনে থাকো, এইটা আমি কোনো একটা সময় এটাকে আমি রেফার করেছিলাম যে আমরা যেভাবে পেরেন্টসদের সঙ্গে কথা বলি সেভাবে টিচার্সদের সঙ্গে কথা বলতে পারি না, কারণ প্রত্যেকটা রিলেশনশিপেরই একটা বাউন্ডারি ডিফারেন্ট থাকে। সেখানে একটা আলাদা রকমের সোশ্যাল রিলেশনশিপগুলো একটু আলাদা রকমভাবে প্যাটার্ন, আমরা ইমোশন এক্সপ্রেশনের প্যাটার্ন ফলো করি। সেই যে বাউন্ডারিটা মেনটেন করা দরকার সেটাকে রেসপেক্ট করি। তো টিচারদের সঙ্গে কতটা ইমোশন আমরা এক্সপ্রেস করতে পারবো, সেটা যখন আমি টিচারের সঙ্গে কথা বলবো তখন আমি ভুলে যাবো না তিনি আমার টিচার, ঠিক আছে, তিনি আমার টিচার, কিন্তু আমার যেটা বলার সেটা যদি আমি বলতে চাই উইথ ফুল রেসপেক্ট, আমি আমার টিচারকে সেটা জানাতে পারি। ডেফিনেটলি বাবা মাকেও আমি রেসপেক্ট জানাবো, কিন্তু টিচারের সঙ্গে কমিউনিকেশন প্যাটার্নটা যেতে হবে। বাবা মায়ের যে স্পেশাল কেয়ার, সেই জায়গাটা অন্যরকমের আবেগ। টিচার তাকে তোমাকে তোমার তার স্টুডেন্ট হিসেবে দেখছেন, সেখানে একটা অন্যরকম তার এই জায়গাটা মাথায় রেখে তোমাকে মানে বলতে হবে টিচারের সঙ্গে কিভাবে তুমি তোমার কথা জানাতে চাও এবং তোমার প্যারেন্টসদের সঙ্গে তুমি তোমার কথাটা জানাও। ঠিক আছে যমুনা? থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, আমি আর থেকে একদমই আমার সময় নেই। হ্যাঁ, সময় শেষ। আমি এবার টাইম ফর গিভিং ভোট অফ থ্যাঙ্কস। আই উইল বি গিভিং my heartfelt thanks to Dr. Sanchita Ghosh. ম্যাডাম, আপনি আমাদের ছেলেমেয়েদের এতটাই উপকার করলেন আজকে যে মানে সেটা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বিকজ এই কিছু কিছু কেউ এরকম প্রশ্ন করেছে যেটা আমার এক্সপিরিয়েন্স, এবং এখানে অনেকেরই অনেক টিচারের এক্সপিরিয়েন্স, তারা কিন্তু সত্যিই সেই প্রবলেমটা ফেস করে। মানে এক্ষুনি তৎক্ষণাৎ সে একটা ঠিক করলো, সে বললো বা সে একটা ভাবছে, সেরকম নয়। তার মানে তার অনেক দিনের একটা চাপা কোনো ব্যথা বা কোনো অসুবিধা, কোনো স্ট্রেস, সে আজকে সেটা করতে পারলো। তো এটা একটা অনেক বড় কথা, অনেক বড় অ্যাচিভমেন্ট আমাদের কলেজের জন্য আমি বলবো, যতই এটা অনলাইন সেশন হোক। আমরা আশা করি অফলাইন সেশনে নিশ্চয়ই আপনার সাথে মিট করবো, এবং পুরো ঘর ভর্তি ছেলে মেয়ে আপনার সাথে কথাবার্তা বলবে, ইন্টারাকশন করবে। এবং আমরা সর্বোপরি আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার ডক্টর দেবনাথ খালিদ স্যারকে আমরা really express my thanks and my gratitude towards him, because sir আমাদের এমনভাবে গাইড করছেন throughout the days, মানে বিগত দুদিন ধরে আমাদের কলেজে অনেক ইম্পর্টেন্ট ইভেন্টস হচ্ছে এরকম অনলাইন অ্যান্ড অফলাইন, যাতে করে স্টুডেন্টসদের ওয়েলবিং অ্যান্ড স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার
এবং স্টুডেন্টসদের আমি বলছি যে তোমরা এইভাবেই কিন্তু কেরিয়ার কাউন্সেলিং এর পরবর্তী সমস্ত ইভেন্টে প্রেজেন্ট থাকবে, অফলাইন ইভেন্টেও প্রেজেন্ট থাকবে। আমি আমার জয়েন্ট কোঅর্ডিনেটর ডক্টর সন্দীপন রে এবং আমি ডক্টর ভূমিকা কান্তিলালের তরফ থেকে আমার সমস্ত টিম ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং অ্যান্ড প্লেসমেন্ট সেলের প্রত্যেকজন ফ্যাকাল্টি মেম্বার, নিধি ম্যাডাম, প্রফেসর নিধি মিশ্রা, প্রফেসর সুমনা চন্দ্র, প্রফেসর নিশিত এবং প্রফেসর হচ্ছেন পৃথা গোস্বামী, ওনারা প্রত্যেকে আমাদের সাথে আমাদের সঙ্গে এইভাবে কাজ করেছেন। আমি তার জন্য অসম্ভব কৃতজ্ঞ। এবং স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার সাইকোলজিক্যাল কাউন্সিলিং এর সেলের যিনি কোঅর্ডিনেটর ডক্টর শালমিনী পালি, তিনিও আমাদের সাথে সহযোগিতা করেছেন। ম্যাডামকে অনেক অনেক থ্যাংকস এবং রিগার্ডস ফর হার। আর ডিপার্টমেন্ট অফ ফিলসফির তরফ থেকে প্রফেসর সুজয় গায়েন, প্রফেসর অতসী রজক, and again Professor Sumana Chandu, Professor Shalmuli Palit, we are all together, so there are mix and match and so many common people working together, but yes, under the common umbrella, and that is Dr. Ketan Palit, as well as IPSC coordinator sir, Professor. So